హల్లెలూయా హల్లెలూయా. లూకా సువార్త 23:34 ఒకసారి చదవండి. దేవుని స్తోత్రం, పరిశుద్ధాత్మకు స్తోత్రం. యేసుక్రీస్తు మన కోసం 2000 సంవత్సరాల ముందే మన కోసం కలవారి శిలువలో మరణించాడు. ఆయన దేనికి మరణించాడంటే మనం చేసిన పాపాలకి, మనం చేసిన అక్కలకి, మనం చేసిన అన్యాయాలకి, మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క పనికి, ప్రతి ఒక్క పాపానికి యేసుక్రీస్తు దానికోసం శిక్షణ అతను అనుభవించాడు. ఎలాగంటే ఆ గెస్తమైన తోట నుంచి యేసుక్రీస్తును రోమా సైన్యంలో తీసుకెళ్ళి రాత్రిలో పిలాతు దగ్గరకు, కయప దగ్గరకు రాత్రి అంతా తిప్పించాలని అక్కడ ఇక్కడ తిప్పించి ఉదయం కాగానే యేసుక్రీస్తుని తీసుకొని వచ్చారు. అక్కడున్న రోగుల జనులంతా కూడా యేసుక్రీస్తులో నాకు ఏ పాపము కనిపించలేదని చెప్తే అక్కడున్న జనాలు మాత్రము ఆయన మమ్మల్ని నేరమరిచాడు, యూదుల రాజు అని చెప్పాడని చెప్పి ఆయన పైన నేరం కొట్టి ఆయనకి సిలువ వేయండి, సిలువ వేయండి, సిలువ వేయండి అని చెప్పి అందరూ చెప్పారు. కానీ పిలాతు మాత్రం అతను ఏ పాపం కనిపించలేదని చెప్పినా కానీ ఆ జనాలు ఒప్పులేదు. సరే తీసుకెళ్ళి యేసుక్రీస్తుని సిలువ వేసేదానికి తీసుకొచ్చారు. అక్కడి నుంచి తీసుకొని వేస్తమనే దొర దాకా వచ్చారు. అక్కడ సిలువ వేసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఫస్ట్ ఆ సిలువ వేసినప్పుడు దేవుడు చెప్పినమాట, తండ్రి వీరు ఏమి చేయించున్నారో వీరిని క్షమించమని చెప్పారు. దేవుడు ఈ లోకంలో ఉండిన ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేశాడు, కానీ పాపాలను క్షమించాడు, కానీ ఆయనలో ఎటువంటి చిన్న మార్పు అయినలో కూడా లేదు. దేవుడు అక్కడి నుంచి ఎస్తబడి తోట వరకు కొరడాతో అతను కొట్టుకుంటూ, అతని పైన ఊహించుకుంటూ, అతని నీచమైన మాటలు మాట్లాడుతూ, అసలు ఆ కొరడతో కొట్టినప్పుడు చర్మం అంటే లాగొస్తుంది, దాంట్లో నుంచి రక్తం కారుతుంది. ఒక మనిషి అలాంటి మనిషి అంటే ఎవరు కూడా అలాంటి బాధను అనుభవించడం కాదు. కానీ దేవుడు అక్కడ కూడా చెప్తున్నాడు చూడండి, అక్కడ కూడా వీరేమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక తండ్రి వీరిని క్షమించమని అడుగుతున్నాడు. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మన కోసం, అతను కొట్టిన వారి కోసం, అందరి కోసం కూడా అక్కడ తండ్రి దగ్గర ప్రార్థిస్తున్నాడు. తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగురు వారిని క్షమించమని చెప్తున్నాడు. దేవుడు ప్రతిసారిగా ప్రతిరోజు కూడా ఆయన చివరి వరకు కూడా ఆయన శరీరంలో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్క రక్తకణాన్ని కూడా కాల్చాడు. ప్రతి చోటకి వెళ్ళిన దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టాడు, పాపాలు క్షమించాడు, రోగాలు తీర్చాడు. అన్నీ చేస్తే ఆయనకి అక్కడ ఉన్న మనుషులు లాస్ట్కి ఆయన శిలువగా అనుభవించాడు. ఆ శిలువలో దేవుడు ఫస్ట్ టైం కొడుతున్నది ఏమిటి, వాళ్ళని క్షమించండి అంటున్నారు. కానీ ఆ క్షమించే హృదయాలు దేవుడు మనకి కూడా ఉండాలని చెప్పి మనల్ని ఒకసారికి హెచ్చరిస్తున్నాడు. కానీ లోకంలో ఉన్న ఎవరు కూడా కాదు, ఒక యేసుక్రీస్తు నమ్మిన బిడ్డల వల్లే అవుతుంది. ఎలాంటి సమస్య వచ్చినాడు, ఏం చేసినాడు కూడా దేవుడి దగ్గర చెప్పి మనం క్షమింపు కొంత విశ్వాసం ఉంటే దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు. ఉదాహరణకి యోసేపు జీవితంలో చూస్తే అతని అన్నదమ్ముడే అతనితో కూడా ఉన్నాడు. కానీ దేవుడు యోసేపుకి దర్శనం ఇచ్చింటాడు, దాన్ని నెరవేర్చడం తీసి యోసేపు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళకి చెప్తాడు, తల్లిదండ్రికి వాళ్ళ అన్నకి అందరికీ చెప్పాడు, సూర్య చంద్రులు నన్ను పూజిస్తున్నారని చెప్పి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు యోసేపు చెప్తే యోసేపు అంటే వాళ్ళ అన్నదమ్ములకు అస్సలే పెట్టలేదు. కానీ అతన్ని కొట్టి ఒక గుర్తులో వేసేస్తారు. కూడా ఉన్నప్పుడు మన కొంతమంది అయితే వాళ్ళ అన్న వల్లే అతను వేరే ఐగుప్తు దేశానికి అమ్మేస్తారు, తీసుకెళ్ళిపోతారు. దేవుడు చెప్పిన మాట ఖచ్చితంగా తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు. కానీ ఐగుప్తు దేశానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు యోసేపు అక్కడికి వీళ్ళు ఈ దేశం నుంచి అక్కడికి వెళ్తారు ఆహారం లేడానికి, అక్కడ తీసుకొచ్చేది
అప్పుడు దేవుడు అంత జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. కానీ యోసేపు పక్కన వాళ్ళు ఏమన్నా, వాళ్ళు నన్ను ఇటు చేసినారే, నన్ను కొట్టు వేసినారు, గొంతులో పడేసినారే, నన్ను ఇటు మీరు అమ్మేసినారే ఎగుతో నుంచి ఏమన్నా, అసలు వాళ్ళు ఏమిటో అన్నా. కానీ యోసేపుకి తెలిసినారు మన వాళ్ళు అనేసి అక్కడ ఆయన క్షమించాడు. ఆయన దేవుడు బిడ్డ కాబట్టి, ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి యోసేపు వాళ్ళందరూ క్షమించాలి. మనం కూడా అంతే. లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా కానీ, ఏ విషయంలో కూడా కానీ, క్రైస్తవుల బిడ్డలైన మన వల్ల అవుతుంది, దేవుని బిడ్డలు కూడా మన వల్ల అవుతుంది. ఎలాంటి సమస్యలైనా కూడా ఎదుర్కోవడానికి ప్రార్థించడానికి దేవుడు మనకి ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఆ కల్వారి శిలువలో దేవుడు అతను కొట్టి వేసిన వారినే క్షమించమని దేవుడి దగ్గర ప్రార్థించినప్పుడు మనం కూడా మనతో కూడా ఉంటున్న వారిని, తెలిసిన వారిని, పెద్దవారిని, లోకంలో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడి దగ్గర అదే చెప్పి మనం ప్రార్థించాలి. ఈ సినిమా వాక్యాన్ని దేవుడు ఆశ్రయించాలి. ప్రార్థిస్తాం. 7 பூக்கள் என்னது? சிலுவை பூத்த முதலாவது பூ பற்றி தான் பேசினார். மன்னிப்பு. என்னது? மன்னிப்பு. மன்னிக்கிற இருதயத்தை ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும். மன்னிக்கிற இருதயத்தை ஒருத்தர் பாவங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், குறைகளை குற்றங்களை ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்கள் நான் உங்களுக்கு மன்னிக்கிறது போல, பிதா உங்களுக்கு மன்னிக்கிறது போல நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க, சொல்லுங்க, நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க, மன்னியுங்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும், ஆண்டவரே எங்களுக்கு மன்னிக்கும் இருதயத்தை என்ன பண்ணும், எங்களுக்கு மன்னிப்பு வெளிப்பட்டது. மன்னிப்பு என்ன பட்டுச்சு? மன்னிப்பாகிய பூ வெளிப்பட்டது சிலுவையில். சரி, 2வது காரியத்தை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம். 2வது காரியத்தை எடிசன் ஐயா வந்து பேசுவார்கள். 2வது வார்த்தையை எடிசன் ஐயா வந்து பேசுவார்கள். இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். லூக்கா 23வது அதிகாரம் 43வது வசனம். ஜெபம் செய்வோம். நேற்று மீண்டும் மாறாதங்களை நேசிக்கிற தெய்வமே, இந்த நாளில் நாங்கள் ஒருமித்து சமத்துவத்துக்கு போச்சா நம்முடைய மிகுந்த நாள் கிருபையை மட்டும் பூஜித்து பராமரித்து பாதுகாத்து வைத்தல கொடாக்கூடிய ஸ்தோத்திரம் நன்றி எடுக்கச்சா. இந்த அடியின் பலப்பத்துவ சாமி என் வாயின் வார்த்தைகளும் இங்கே அமர்ந்து அன்னத்தின் தியானம் உங்கள் சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக. ஆமென். இந்த நாளுக்கு இந்த 2வது வார்த்தையை பார்க்கும்போது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 43 வசனம் வரும்போது, இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலர் கழியும்போது அவர் பக்கத்தில் வலது பக்கம் ஒரு கண்ணன், இடது பக்கம் ஒரு கண்ணன் இருக்கார்கள். அவர் ஒரு கண்ணன் வந்து கர்த்தரை ஏளனமாக பேசினார். இன்னொருத்தர் வந்து கர்த்தரை போற்றி பார்க்கணும், அவரை மகிழ்ப்படுத்தி பேசினார். அந்த ஏளனப்படுத்த நீ தேவகுமாரனா உன்னை ரட்சி என்ன ரட்சித்து சொன்னார். ஆனால் தப்பை உணர்ந்த அந்த கண்ணன் அவர் நம்ம தப்பு செய்து தண்டனை அனுப்பி நமக்கு வந்து தகுதியாக இருக்குது. ஆனால் அவர் எந்த ஒரு குற்றமும் செய்ய எந்த போதிலும் அவரை தண்டிக்கப்படுகிறார். ஆகையால நாம் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு சொல்லி சொல்கிறோம். அப்போ அந்த அனுபவத்தில் இல்லாமல் கத்திரிடையும் தன்னுடைய வேண்டுதல் செய்கிற ஆண்டவரே, நீ என்னோட நீ பரதேசம் என்ன நினைத்தல் சொல்லி கத்திரிட்ட வேண்டிக் கொள்கிறார். ஆகிய நேரத்தில் அவன் மனஸ்தாபப்பட்ட நிமித்தம் கத்திர அவனை மன்னித்து நிச்சயமாக என்னோட பிரதேசம் இருப்பான்னு சொன்னவனுக்கு தேவையானவனுக்கு நம்பிக்கை அவனுக்கு வாக்குறுதி தருகிறார். பாருங்க, இந்த பகுதியில் வாசிக்கும் போது இதில் 3 தலைப்பாக பிரிக்கலாம். இந்த 2ஆம் வார்த்தையை 3 தலைப்பாக பிரிக்கலாம். முதல் வார்த்தை வந்து பிதாவை தேவன் தன்னுடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த அதிகாரத்தை இது வெளிப்படுத்துகின்றது. 2வது காரியமாக பார்க்கும்போது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்த நோக்கத்தை தெரியப்படுத்துகிறது. 3வது காரியம் பார்க்கும்போது தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம இருக்க அன்பையும் அவருக்கு இருக்கிற நம்ம இருக்க இரக்கமும் தயவும் நம்ம இருக்க கிருபையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறது. ஆகையிலே கிறிஸ்துவ நண்பர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் நமக்காக அந்த 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நமக்காக மறுத்தல் சிலையில் மறுத்தல் நினைவு. 2வது வார்த்தையை பார்க்கும்போது முதலாவது அவருக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. ஒருத்தருக்கு அதிகாரம் இல்லைனாக்கா ஒரு தைரியமாக சொல்ல முடியாது. என்னோட பரதேசி இருப்பான்னு சொல்றான காரணம் என்னக்கா, அவனுக்கு குமாரன் ஸ்தானத்தில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. குமாரன் என்றாலே நீ நிச்சயமா பரதேசி இருப்பான்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு தருகிறார். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பார்க்கணும். ஒரு கம்பெனி
இல்லை ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கும்போது ஒரு நிஜமாக என்ன பண்ணால் அன்றைக்கு நம்ம அந்த தொழிற்சாலையை வந்து பராமரிக்கலாம். அதில் எப்படி நல்லது கெட்டது பார்த்தா தொழிலை விசாரிக்கலாம். அப்படி விசாரித்து தான் அந்த கம்பெனி அந்த தொழிற்சாலை வந்து நல்லதாக எழுத முடியும், நல்லா ரன் பண்ண முடியும். அப்படி செய்யும்போது அந்த தொழில் ஒரு அந்த அதிகாரி அந்த முதலாளி ஒரு சுகவனப்பட்டு அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிறார். அப்போது அவர் தூரமாக இருக்க தன்னுடைய மகன் வருவார். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவரும் தன் தகவல் செய்த அந்த காரியத்தை அனுதினம் அந்த தொழிற்சாலைக்கு வந்து அவர் பராமரிக்கும் போது அது இருக்க தொழிலாளி அவர் கேட்குறாரு, அவங்களுடைய டிமாண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க, இந்த வசதி இல்லை இது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த குமார் சொல்கிறாரு, நிச்சயமாக அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். பாருங்க, அவருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கும். ஏன்னா கம்பெனி அவங்க அப்பா அது ஆகிய அந்த நம்பிக்கையில் அவர் நிச்சயமாக செய்யணும்னு சொல்கிறாரு. அவங்க அப்பா இல்லைன்னா கூட வரல, அப்பா அந்த அவர் கூட பேசி நம்ம அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவருடைய டிமாண்ட்ஸ் நம்ம செய்ய முடியாத ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. பாருங்க, ஆகிய கிறிஸ்து கூட அதே நம்பிக்கை இருந்தது. ஏன்னா பர்வதத்தின் பிதா என்னுடைய ராஜ்யம், பர்வதத்தின் பிதா ராஜ்யம் ஆகிய என்னிடத்துல நான் புறமை தலைவர் சொல்லிட்டு யோவான் 6:37 பார்க்கும்போது என்னிடத்துல வரவே நான் புறமை தலைவர்னு சொல்றாரு. ஆகிய அவருமா அதை கடன் அவர் கேட்கும்போது நிச்சயமா என்னோட படத்தை செய்யணும்னு சொல்றாரு. அந்த நம்பிக்கை அவர் இருந்தது. அது காரணம் அவருக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட தேவன் நம்ம அணுகும் போது நிச்சயமாக நமக்கு செய்வாங்க நம்பிக்கை. நம்மளோட தேவனை நாம் விண்ணப்பிக்கும் போது நிச்சயமாக செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அடுத்த கடமை பார்க்கும்போது தேவன் பார்க்கும்போது நான் அவருக்கு வந்து அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. அடுத்த தேவன் அந்த நோக்கத்தை நம்ம வெளிப்படுத்துகிறது. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த உலகத்தை எதுக்கு வந்தார் பார்க்கும்போது 1 தீமோத்தேயு 1:12 பார்க்கும்போது பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு இந்த உலகத்தை வாசிக்கிறோம். ஆகிய அந்த உலகத்துக்கு நோக்கம் வந்து பாவிகளை ரட்சிக்க தான் வந்தார். லூக்கா 19:10 வாசிக்கும் போது எந்த போத இடம் ரட்சிக்க இயேசு இந்த உலகத்தை வாசிக்கிறோம். ஆகிய ஒரு நோக்கம் வேணும்னா எழுப்பணும். நம்மை ரோமர் 9:5-19 பார்க்கும்போது ஒருவர் மீறுதல் நிமித்தமாக ஒருவன் பாவத்துக்கு வாழ்ந்தது, ஒருவர் கீழ்பிடித்தல் அந்த ஒருவனான அன்னைக்கு நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட சொல்லி வாசிக்கலாம். ஆகிய நம்ம அனைவரும் நீதிமான்கள் ஆக்க முடியாத கர்த்தர் இந்த உலகத்தில் மனுஷகுமார் வந்தார். மனுஷகுமார்னா இந்த உலகத்துக்கு பிதா அனுப்பினார். யோவான் 14 பார்க்கும்போது தங்கள் ஒரே பேரும் விசாரணை கெட்டுப்பாடு தீச்சி அடைவுடைய எவ்வளவாய் உலகத்தை அனுப்பு போத தந்தர்லாம் சொல்லி வாசிக்கிறோம். ஆகலே குமாரன் இந்த உலகத்துக்கு வந்த ஒரு நோக்கம் என்னன்னாக்கா பாவிகளை ரட்சிக்க முடியாத நம்மளை வந்தார். 3வது காரியமாக பார்க்கும்போது தேவன் நம்மளை வைத்து அன்பு வெளிப்படுத்துகிறார். பாருங்க, அந்த பாவியெல்லாம் புறக்கணிக்கல. அவங்க தேவனோட விண்ணப்பிக்கும் போது நான் என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லல, அவர் தன் அன்பு செலுத்தினார். ஏன்னா 1 யோவான் 4:8 பார்க்கும்போது தேவன் அன்பாக இருக்கிறார், அவர் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார். அந்த பாவை அந்த கல்யாணம் கேட்கும்போது நாம் என்ன சொல்லணும்னா நம்ம தான் நானே கஷ்டத்தில் இருக்க நம்ம செய்ய முடியும் சொல்லிட்டு இருப்போம். நம்ம பேசிக்க முடியும் அந்த பாதையில். ஆனாலும் தேவன் அந்த நேரத்துக்கு கூட அந்த சமயத்துக்கு கூட அவ்வளோ பாடுகள் அனுபவிச்ச போதும் அந்த கல்யாணத்துக்கு அவர் பொறுப்பாக பதில் சொன்னார். சங்கீதம் 103 பார்க்கும்போது கர்த்தர் கிருபையும் இருக்கும் மன ஒழுக்கமும் வீட்டை சாந்தமும் கிருபையை வாசிக்கிறோம். ஆகிய நீட்டை சாந்தமுள்ள தேவன் அவர் எவ்வளோ பாடுபட்டு துன்பம் கஷ்டத்தில் இருந்த போதும் துயரத்தில் இருந்த போதும் அந்த கல்லை கேட்க அவனை பொறுமை சொல்றார். அந்த பாடலை சகித்து கொண்டு அவனுக்கு அவன் அமைதியாக சமாதானம் சொல்றார். ஆகிய நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது கர்த்தர் நமக்காக அந்த பாடம் எவ்வளோ பாடம் சகித்தார். அந்த பாடுகளையும் நம்ம நினைவுகிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்முடைய கஷ்டங்கள் அவரை அறிந்திருக்க தேவனாக இருக்கிறார். ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் நம்முடைய கஷ்டங்கள் துன்பம் வரும்போது தேவனை நினைக்கும் போது தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது நிச்சயமாக தேவன் நம்முடைய வேண்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டு எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கு ஆறுதல் இருக்க தேவனாக இருக்கிறார். நம்முடைய வீடுக்கு தேவனாக இருக்கிறார். இதனாலேயே நாம் உணர வேண்டியது கர்த்தர் நமக்காக யாவும் செய்ய முடிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்ம இந்த சூழ்நிலை போதும் நம்ம இந்த பாவம் இருந்த போதிலும் கர்த்தர் நமக்காக எல்லாம் செய்ய வல்லவர். பாவம் அவருடைய அன்பு வெளிப்படுத்தது. விபச்சாரத்தை கைகளெல்லாம் படப்பட்ட ஸ்ரீ அவர் மன்னித்தார். வசூல் டாக்ஸ் வசூலுக்கு அந்த மத்தையும் அவர் மன்னித்தார். அவரோட போய் அவங்க வீட்டில் போஜன பந்தியில் உட்கார்ந்தார். ஆகிய எப்பேற்பட்ட பாவை அவர் மன்னிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவருடைய அன்பு வெளிப்படுத்துகிறது. தேவன் எப்பேற்பட்ட பாவை அவர் மன்னிக்கிற தேவனாக இருக்கிற அவர் அன்புள்ள தேவன். சிலத்தை நமக்காக தாங்கக்கூடிய தேவன், நமக்கு நல்லா ஆறுதல் தேவன். ஆகிய நம்ம வாழ்க்கையிலே நம்ம எந்த ஒரு துயரம் கஷ்டம் வரும்போது நிச்சயமாக தேவனை அணுகும்போது அவர் நமக்கு பதிலளிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதை நம்ம விசுவாசிக்கும் போது உறுதியாக அந்த பயணம் வாழ்க்கையில் காண முடியும். அப்படி சொல்லி கர்த்தர் கிருபை செய்வார். முதல் வார்த்தை
என்னது? மன்னிப்பு. என்னது? சிலுவையில் பூத்த முதல் வார்த்தை மன்னிப்பு. ரெண்டாவது சத்தமா சொல்லுங்க. ரெண்டாவது. சரி, மூன்றாவது வார்த்தை கேட்க போறோம். மூன்றாவது வார்த்தை யோவான் புஸ்தகம் 19வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தில் இருக்கிறது. சிஸ்டர் ஷைலு சிஸ்டர் வந்து பேசுவார். అందరికీ వందనాలు. సిలువలో పలికిన మూడవ మాట బాధ్యత గల యేసు. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 26 చదువుకుందాం. 26 యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 26 వచనం. తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడు దగ్గర నిలుచుంటే చూసి, అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను. యేసుక్రీస్తు సిలువలో పలికిన 7 మాటలు, మొదటి 3 మాటలు ఇతరుల కొరకు పలికినారు. తర్వాత 4 మాటలు తన కొరకు పలికినారు. దేవాది దేవుడైన యేసుక్రీస్తు తన తండ్రి తండ్రి కొరకు ఏ పనినైనా నెరవేర్చి తన బాధ్యతను నెరవేర్చినారు. ఈ లోకంలో తల్లిదండ్రులకు సహాయపడినారు. కానీ తల్లిదండ్రుల్ని ఎలా ప్రేమించాలి, ఎలా సన్మానించాలి, తర్వాత తన తల్లిని దేవుడు సిలువ మీద ఉన్నా కూడా తన తల్లిని మరవలేదు. అమ్మ అనే మాటకి చాలా విలువైనది అన్నమాట. తర్వాత నిర్గమకాండంలో 20:12లో చూసినట్లయితే నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించును అని ఇచ్చినారు. తర్వాత ఏబీసీలో రాసిన పత్రికలో కూడా 6:2లో నీకు మేలు కలిగినట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని కూడా సన్మానించును అని ఇచ్చినారు. అంతేకాకుండా దేవుడు బిడ్డలను విలువబడిన పనిని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనాను అప్పగించినప్పుడు పనిని బాధ్యతను విలువక నమ్మకంగా ఉండాలి. అంతే, అది దేవుడు చిన్న పని అయినను పెద్ద పని అయినను మనకి చిన్న పనిలోనే ఎంత నమ్మకంగా ఉంటామో అది దేవుడు దాన్ని పెద్ద పనిగా కూడా అప్పగిస్తున్నాడు అన్నమాట. తర్వాత మరియ లేకుండా కూడా తన గర్భంలో లోకరక్షకుడైన ప్రభువు తనకి జన్మనిచ్చినప్పుడు అద్భుతమైన అవకాశం పొందుకొని ధన్యురాలైంది. కానీ తాను లూకాసు వార్త 2:35లో మరియా నీ హృదయంలోనికి ఒక ఖడ్గము దూసుకొని పోవునని చెప్పాను. ప్రభువును కూర్చి సుమయన మాటలు యోసేపు మరియలు విని ఆశ్చర్యపోయి బాలుడైన యేసుని పస్కా పండుగ యెరూషలేములోనికి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు యేసు, మీరు అలా నన్ను వెతుకుచుంటురి, నేను నా తండ్రి పనుల మీద ఉండవలనని మీరు ఎరుగగా అని చెప్పినాడు. తర్వాత తల్లి సహోదరులు వచ్చినప్పుడు మరియా తన బాధ్యత తీసుకొని ఆలోచించినప్పుడు తను ప్రార్థన చేయగా తను స్త్రీలో ఒక స్త్రీగా ఉంటే రక్షణ పొంది స్త్రీగా ఉంది కనుక మరియాను ఎవ్వరూ పూజించరు, ఆరాధించకూడదు. తల్లిదండ్రులు మన బిడ్డలను సామాజికంగా వారి ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా దేవుని పరిపూర్ణంగా వెంబడించుటకు ఆయన సాక్షులుగా నిలబడాలి. తర్వాత శిష్యుడు యోహాను తనకు ఏ పనిని ఇచ్చినా నమ్మకంగా నెరవేరుస్తాడు. కానీ ప్రియులారా, యోహాను గారు యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడిని సిలువ పడుటకు కారణము ఆయనలో పడే స్వభావం ఏమంటే 1 సమూయేలు 15:22లో ప్రకారము బలులు అర్పించుట కంటే ఆజ్ఞను గైకొనుటకు పొట్టేలు ప్రభువును అర్పించుట కంటే మాట వినుటయు శ్రేష్టము. యోహాను అటు శ్రేష్టమైన లక్షణము కలిగి ఉన్నది. ప్రభువు నన్ను కూడా ఏర్పరిచిన పిలుచుకున్నారు. ఆ పిలువనకు లోబడి అన్ని సమయంలో శ్రమలలో కూడా
కూడా దేవుడు మన ప్రభువును వెంబడిస్తూ ప్రభువును హత్తుకొని జీవిస్తూ ఉండాలి. తర్వాత సంఘముకు ఎడల మనకున్న బాధ్యతను నమ్మకంగా నెరవేర్చి మనకి ఎక్కువ చాలా మన తల్లిని కానీ మన తండ్రిని కానీ ఎప్పుడు మనము బాధ పెట్టకూడదు, బాధించకూడదు. మన బిడ్డలకు కూడా మనం నేర్పించాలి. మనల్ని చూసుకోవాలి, మన అమ్మని మన పిల్లల్ని మనం చూసుకోవాలి, బాగా నేర్చుకోవాలి. తర్వాత వాళ్ళు బాధపడేటట్టు మనం మాట్లాడకూడదు. కానీ వయసు అయిపోయిన తర్వాత కూడా దేవుడు లాగా మనం వాళ్ళని భావిస్తూ వాళ్ళని మాట్లాడి వాళ్ళని బాధించకుండా కొంచెం వాళ్ళకి నిదానంగా ఏదైనా చెప్పి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళని సరిదిద్దుకోవాలి. మనకి ఎంత కష్టం వచ్చినా కూడా దేవుడిని మరవకూడదండి. తర్వాత మన తల్లి తండ్రి మనం ఎన్ని మాట్లాడినా కూడా మనం వాళ్ళు మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు ఎన్ని మాట్లాడినా మనం ఒక చెవులేని ఇంకో చెవులో వదిలేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం కని మోసి మనల్ని పెంచి మనల్ని ఇంత వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు, కానీ దేవుడి గురించి మనకి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనము దాన్ని విని మన పిల్లల్ని కూడా దేవుడి గురించి చెప్పి వాళ్ళని ఎరగనిచ్చాలి. దేవుడు మన గురించి ఎంత సిలువలో రక్తం కాచిన మన పాపాలని ఎన్నో కడిగారు. వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పి వాళ్ళని ఇది చేయాలి. కానీ దేవుడి గురించి వాళ్ళకి చెప్పి భయం భక్తితో వాళ్ళని పెంచడమే నేర్చుకోవాలి. దేవుడిని దీవించుకుంది. மூன்றாவது பூவை கொடுத்து பேசினாங்க. என்ன பூனா? பராமரிப்பு. என்னது? ஃபர்ஸ்ட் மன்னிப்பு, ரெண்டாவது வெற்றிப்பு, மூன்றாவது பராமரிப்பு. இந்த பூ உங்ககிட்ட இருக்கா? நம்ம தலையில பூ வைப்போம், மன்னிப்பு இருக்கா? பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, மன்னிப்பு வச்சிருக்கீங்களா? கொடுங்க, பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, மன்னிப்பு வச்சிருக்கீங்களா? சரி, பார்த்து கொடுங்க, பக்கத்துல இருக்காங்க பாருங்க, பார்த்து கொடுங்க, மன்னிப்பு வச்சிருக்கீங்களா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் பூ வச்சிக்க விரும்புவாங்க, பூ வச்சிக்க விரும்புறாங்க, மன்னிப்பு கொடுக்க விரும்புங்க. ஹல்லேலூயா. பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? அது ஆஃப் பண்ணணும். பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? அவங்களுக்கு வர மாட்டேங்குது. மன்னிப்பு கொடுக்க தான் கஷ்டம். மன்னிப்பு கொடுத்துருவோம். மன்னிப்பு கொடுக்கறது என்னது? வர மாட்டேங்குது. ஆமா, பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு, எதிர் வீட்டுக்கு, எல்லாருக்கும் என்ன கொடுக்கணும்? ஆமா, தப்பு பண்ண என்ன கொடுக்கணும்? சொல்லுங்க சத்தமா. ஆமா, இயேசு சிலுவையில் இதுதான் செய்தார். இயேசு நமக்காக இதைதான் செய்தார். அவர் கொடுத்த 3 காரியத்துல மன்னிப்பை கொடுத்தார். என்ன கொடுத்தார்? ஆமா, யார் என்ன தப்பு செஞ்சாலும் என்ன பண்ணணும்? மன்னிக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. செத்தாலும் வாசல்ல மூஞ்சில ஆமா அப்படி சொல்லக்கூடாது. சரிங்களா? நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள எல்லாரையும் மன்னிச்சிடணும். ஒருவேளை பரலோகத்துல பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அவனா வச்சுட்டாரு, என்ன பண்ணுவீங்க? வெளியே வர மாட்டீங்களா? இருக்கவே மாட்டீங்களா? கர்த்தர் மன்னிக்கிற இதயத்தோடு இருந்தார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் மன்னிப்பை கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. முதலாவது பூவை கொடுத்தாதான் மீதியெல்லாம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் மன்னிப்பை என்ன பண்ணணும்? வெளிப்படுத்தணும். கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்காக ஒருவர் மன்னிக்கணும். இருதயம் கடினப்படுத்தக்கூடாது. மன்னிக்கலன்னா கர்த்தர் உங்க பாவத்தை என்ன பண்ண மாட்டாரு? எழுதி வச்சுக்கோங்க, பைபிளே எழுதி வச்சிருக்கிறார். மன்னிக்கலன்னா உங்க பாவம் மன்னிக்கவே படாது. ஜபத்துல மன்னிக்க. சரி, ஒருவேளை ஆவி விட்டு போலன்னா டிஸ்டன்ஸா இருக்கு, அது தப்பு கிடையாது. சும்மா போட்டு குடஞ்சி பிரச்சனை தான் வேண்டாம். அப்ப மன்னிச்சுட்டு பார்த்தா நல்லா இருக்கீங்கன்னு விசாரிச்சுட்டு என்ன பண்ணிடணும்? கடந்தரணும். ஐக்கியமாயிடாதீங்க. அன்பு செலுத்துங்க, அது தப்பு கிடையாது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சில ஆவி நம்மளோட ஒத்து போகாது, அதனால என்ன பண்ண முடியும்? புருஷனோட அப்படி இருந்துடாதீங்க, ஒத்து போய் தான். ஆமா, ஒத்து போக முடியாது, டிவோர்ஸ் கேட்டாதீங்க, அவ்வளவுதான். ஆண்டவர் பிரமாணத்தையே மாத்திடுவீங்க. கர்த்தர் நல்லவர். அதனால மன்னிப்பை நீங்கள் கொடுக்கிறவளா இருக்கணும். ரெண்டாவது என்னது? ரட்சிப்பு. என்னது? என்ன பூ? சொல்லுங்க, மறந்துடக்கூடாது. குட் ஃப்ரைடே அப்படிங்கிறதெல்லாம் மறக்கக்கூடாது. என்ன பூ? ரட்சிப்பு. ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார். சிலுவையில ரட்சிப்பை தந்தார். சொன்னார், ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தார். நீ இன்றைக்கு என்னோடு கூட எங்க இருப்ப? ஆமா, 2 பேர் கூட இருந்தான். 2 கல்லன் இருந்தா. 2 கல்லனுக்கும் இந்த ரட்சிப்பு வெளிப்படல. ஒருத்தனுக்கு தான் கிடைச்சது. யோவான் 3:16 எல்லாரையும் ரட்சிக்கவே கிறிஸ்து இயேசு என்ன பண்ணார்? உலகத்துல எல்லாரையும் ரட்சிக்க தான் வந்தார். எல்லாருக்கும், முழு உலகத்துக்கு ரட்சிப்பு உண்டு. ஆனா முழு உலகமும் ரட்சிக்கப்படல. யார் அவர்கிட்ட தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ, யார் அவருக்கு அவருடைய வார்த்தையை செவி கொடுத்து அவருக்காக வாழ்கிறார்களோ அவர்களை ஆண்டவர் என்ன பண்றார்?
வச்சுக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. 2 கல்லன்ல ஒரு கல்லன் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இன்னைக்கு சபையில நீங்க இருப்பீங்க, ஆலயத்துக்கு வருவீங்க, ஆராதிப்பீங்க, ஆண்டவருடைய ஆலயத்துல இருப்பீங்க, ரெஜிஸ்டர்ல பேர் இருக்கும். அவங்க பேர் கூட கிறிஸ்தவ பேரா இருக்கலாம், ஆனா தசமபா கொடுக்கலாம், காணிக்கை கொடுக்கலாம், ஊழியம் செய்யலாம். ரட்சிப்பு இல்லாம எதை செஞ்சாலும் எங்க போகாது. மனிதன் உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டு தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் லாபம் இல்லை. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ நாமத்தினால் ஆண்டவரே உன் நாமத்தினால் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோ, உங்க நாமத்தினால் அற்புதம் செஞ்ச எல்லாம் செய்வீங்க, ஊழியம் தான் செய்வீங்க, ஜோமனி ஆண்டவர். ஆனா ஒழுங்கான நம்முடைய ரட்சிப்பை காத்துக் கொள்ளலன்னா நம்ம எங்க போக முடியாது? எங்க போக முடியாது? பரலோகத்துக்கு போகணும். அப்ப முதலாவது மன்னிப்பு, 2வது, 3வது பராமரிப்பு. என்னது? புரியுதா? பராமரிப்புனா புரியுதா? பராமரிக்கிறதுனா என்னது? ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, பராமரிக்கிறது. ஒரு நல்ல பராமரிக்கிற இருதயம் நமக்கு வேணும். என்ன வேணும்? நல்ல சமாரியன் இயேசு என்ன பண்ணாரு? இயேசு என்ன பண்ணாரு? சமாரியன் இயேசு வாசித்தீங்களா பைபிள்ல? நல்ல சமாரியன் என்ன பண்ணாரு? லேவியன் வந்தா, ஆசாரியன் வந்தா, எல்லா பாஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்தான். பார்த்த உடனே பாவின்னு என்ன பண்ணிட்டான்? கடந்து போயிட்டான், ஒதுங்கி போயிட்டான், அடிபட்டு இருக்கிறான், கஷ்டப்பட்டு இருக்கான், திருடர்கள் கையில எல்லாத்தையும் இழந்து தனிமையா நிற்கிறான். அவனுக்கு உதவி செய்ய அவங்களுக்கு முடியும், கர்த்தர் அதுக்கு தான் அனுப்புனாரு. ஆனா உதவி செய்யாம கடந்து போனாங்க. ஆனா ஒரு நல்ல சமாரியன் ஒருத்தன் வந்தான். சமாரியன் வந்து அவனுக்கு காயத்தை கட்டுனா, வாகனத்துல ஏத்துனா, அவன் வேற ஏதோ வழியில போயிருக்கலாம். அவனை கொண்டு போய் சத்திரத்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டு 2 ரூபா காசை கொடுத்துட்டு, இவனை நீ பராமரி, நான் திரும்பி இந்த வழியா வரும்போது அதிகமாச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? கொடுப்பேன். அப்ப நமக்கும் நல்ல பராமரிக்கிற இருதயம் வேணும். நம்ம ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாங்களா, அவங்க என்ன பண்ணணுங்க? பேசுங்க. நீங்க பேசினாதான் குட் ஃப்ரைடே, இல்லைன்னா அது பேட் ஃப்ரைடே. ஆண்டவர் குட் ஃப்ரைடேன்றது நீங்க சிலுவையில இயேசுல எனக்காக செய்து முடித்ததை உள்ளுக்குள்ள ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னா அதுதான் என்னது? ஆமா, அதுதான் குட் ஃப்ரைடே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. 3வது என்னது? பராமரிப்பு. பெற்ற தாயும் தகப்பனையும் என்ன பண்ணணும்? ஆமா, பிள்ளைகள் கவனிக்கிறீங்களா? பெற்றோர் என்ன பண்ணணும்? வயசாகும் போது உங்க பெற்றோரை கைவிட்டக்கூடாது, கவனிக்கணும், பராமரிக்கணும். உங்களுக்கு நீங்க நல்ல ட்ரெஸ்ஸு சொல்லி என்ன வாங்கி தராங்க? ஸ்ப்ரைட் பண்ணலாம், இல்லையோ சொல்லுவோம். தெரிஞ்ச எல்லாமே வாங்கி கொடுக்குறாங்க, கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி தராங்க பெற்றோர். எனக்கு இல்லைனாலும் என் பிள்ளைகள் கஷ்டப்படக்கூடாது, என்ன பண்றாங்க? உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. வயதாகும் போது இயேசு கல்வாரி சிலுவையில மரிக்கும் போது ஆண்டவர் என் வாழ்க்கை முடிய போகுதுன்ற கல்வாரியும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையை ஒரு சீசனை சொல்றாரு, நீ அதுதான் உன் தாய்கிட்ட சொல்றாரு, அதுதான் உன் மகன், இனிமே அவன் தான் உனக்கு அந்த கடமைகளை செய்வான். அப்ப நல்லா அறியணும், பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் என்ன பண்ணணும்? கடமை இருக்கு. என்ன இருக்கு? படிச்ச உடனே என் சம்பாத்தியம் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்லாம் நினைக்க கூடாது. பெற்றோருக்கு என்னது? நீ பெற்றோர் நல்லா இருந்தாலும் ஒரு 100 ரூபா கொண்டு போய் கொடுத்தா அது பெற்றோருக்கு என்னது? சந்தோஷம். என்னது? என் பிள்ளை சம்பாரிச்சு கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்குறான், அது பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகும். ஒரு அவங்களை போய் விசாரிக்கிறது. நல்லா கவனிக்கணும், இயேசு அதை தான் செய்தார், சிலுவையில பராமரிக்கணும். ஒருவேளை நீங்க உங்க பெற்றோரை பராமரிக்காம இருந்தா இன்னைக்கே போய் என்ன பண்ணுங்க? குட் ஃப்ரைடேக்கு போய் என்ன பண்ணுங்க? போய் பேசுங்க, விசாரிங்க, பராமரிங்க, சந்தோஷப்படுவாங்க, உள்ள சந்தோஷப்படும். ஒரு ஆப்பிள் வாங்கிட்டு போய் பாருங்க, ஏதாவது ஒரு வயல வரும்போது ஒரு காசு கொடுத்து பாருங்க, உள்ள சந்தோஷப்படும். பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு பெரிதான சந்தோஷம் உண்டாயிடும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வயசாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பெற்றோர்கிட்ட பேசுறது கூட குறையும். என்னது? நமக்கு பல கமிட்மெண்ட்ஸ், பல காரியம் வரும்போது பெற்றோர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசக்கூட குறையும். நமக்கு பல காரியத்தில் பல லோடுல போகும்போது பெற்றோரை விசாரிக்க குறையும். ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம நல்ல பெற்றோர்களை நம்ம விசாரிக்கிறவங்களா இருக்கணும். பெற்றோரை நம்ம விசாரிச்சு எப்படி இருக்கீங்க அப்படியெல்லாம் விசாரிக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதம். ஹல்லேலூயா. உன் ஆயுசு நாட்கள் நீடித்திருக்க உன் தகப்பனையும் தாயும் கனம் பண்ணணும். அப்ப கனம் பண்ணணும், பராமரிக்கணும், அவங்களை விசாரிக்கணும். பண்ணி பாருங்க, நம்ம வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதே மாதிரி யாராவது கஷ்டப்படுறவங்க இருந்தா நம்மளால உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? நிச்சயமா செய்யத்தக்கவர்களுக்கு செய்யாமல் இராதே. பைபிள் அப்படிதான் சொல்லுது. செய்ய முடியுமா உன்னால? செஞ்சு ஆண்டவர் அதுக்குரிய பிரதிபலன் என்ன பண்ணுவார்? தருவார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சரி, 4வது வார்த்தை. நான் 2 வார்த்தை பேசுறேன், ஸ்னேகா 2 வார்த்தை பேசுவாரு. ஏன்னா ஆட்கள் இல்லாதனால நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன், பரவாயில்ல நல்ல
நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நல்லா பேசுறீங்க. தொடர்ந்து ஆண்டவர் உங்களை பயன்படுத்தட்டும். நான் சின்ன வார்த்தை தான் பேச போகிறேன், ரொம்ப பேச போகிறது இல்லை. மத்தேயு 27:46 நேரமும் கடந்து போனாலும் நான் சீக்கிரம் முடிக்க விரும்புகிறேன். மத்தேயு 27:46 4வது பூவை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம். அங்கலாய்ப்பு, ஆண்டவருடைய அங்கலாய்ப்பு, ஆண்டவருடைய அங்கலாய்ப்பை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். தவிக்கிறது, ஆண்டவர் அங்கலாய்க்கிற வசனத்தை குறித்து மத்தேயு 27:46 நான்காவதாய் பேசின வார்த்தை ஏலி ஏலி லாமா சமத்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார். யாராவது ஒருத்தர் இந்த வசனத்தை வாசிங்க. மத்தேயு 27:46. ஓகே, ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சிலுவையில 4வது பேசுகிறார் ஒரு வார்த்தை, ஏலி ஏலி லாமா. தூக்கம் வருதா? தூக்கம் வரங்களா? ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். வருதா? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. 4வது வார்த்தை என்ன தெரியுமா? முதலாவது மன்னிப்பு, 2வது ரட்சிப்பு, 3வது பராமரிப்பு, 4வது அங்கலாய்ப்பு. ஆண்டவருடைய அங்கலாய்ப்பு. ஆண்டவர் அங்கலாய்த்து ஒரு வார்த்தை பேசுகிறார், தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர். ஆண்டவருடைய ஒரு அங்கலாய்ப்பை குறித்து வாசிக்க முடியுது. ஆண்டவர் இந்த பூமியில மாம்சீகமாய் வெளிப்பட்டார். அவருக்கு 100% தெய்வீக வல்லமை வெளிப்படுத்தாலும், வல்லமை பெற்றுக்கொண்டாலோ மாம்சீகத்துல அவருக்கும் கண்ணீர் இருந்தது, அவருக்கும் வேதனை இருந்தது, அவருக்கும் பாடுகள் இருந்தது. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இயேசு மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் மரணத்தினின்று ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவரை எபிரேயர் வாசிக்கிறோம். அவரை நோக்கி கண்ணீரோடு விண்ணப்பத்தோடு வேண்டுதல் செய்தாராம். மாம்சத்தில் இருந்த நாட்கள் எபிரேயர்ல வாசிக்கிறோம் அந்த வசனம். ஹலோ, எபிரேயர் 5வது அதிகாரத்துல நினைக்கிற அந்த வசனத்தை, எபிரேயர் புஸ்தகம் 5:7 வசனம். இந்த வசனத்தை கவனிச்சீங்களா? இயேசு எதிர இருந்த நாட்களில் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்கள். அவர் சிலுவையில மாம்சத்தில் இருந்தாரா ஆவியில இருந்தாரா? மாம்சத்தில் இருந்தார். அவருக்கு கஷ்டம், சிலுவையில அடிக்கப்பட்டு அவருக்கு விழா எலும்பெல்லாம் என்ன என்ற அளவுக்கு தெரியுது. சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா ரத்தமும் சிந்தப்பட்டு எருசலேமின் வீதி வழியாக சிலுவையை சுமந்து கொண்டு அவர் கண்ணீரோடு பெருமூச்சோடு சிலுவையில தொங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த வார்த்தை சொல்கிறார், ஏலி ஏலி லாமா சமத்தானி, என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய ஒரு அங்கலாய்ப்பை நம்ம பார்க்க முடியுது. ஆண்டவர் அங்கலாய்க்கிறார். பிதா கைவிடுகிற ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு தருணம் அவருடைய வாழ்க்கையில வந்தது. தேவன் அவரை அந்த இடத்துல கைவிட்டார். கைவிட்டாரா இல்லையா? கைவிட்டார். அதான் சொல்லி மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் மரணத்திலிருந்து ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவரை அவன் கண்ணீரோடு பெருமூச்சோடு என்ன பண்றாரு? கண்ணீரோடு பெருமூச்சோடு கூப்பிடுறாரு, ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவரை. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்தில் இருக்கும்போது அவருக்கும் கஷ்டங்களும் பாடுகளும் நம்மை போலவே அவரை எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணார்? சுமந்தார். பாருங்க, இயேசு இந்த உலகத்துல நமக்காகவே வந்தார். பிதா யாரை நான் அனுப்புவேன், ஏசாயால வாசிக்கும் போது யார் எனது காரியமாய் போவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் போது பிதாவின் மடியிலே செல்ல பிள்ளையா இருந்த இயேசு எல்லா வல்லமைகளும் இருந்தது, எல்லாமே பரலோகத்தில் எல்லாமே இருந்தும் அவர் சொல்றாரு, நான் போறேன். உடனே சொந்த குமாரனை இந்த உலகத்துல என்ன பண்றாரு? அனுப்பும் போது கெத்சமனே தொடர் கடைசி தருவாயில கூட இயேசுவுக்கு தெரியும். அந்த ஒரு வார்த்தை வாசிக்கும் போது மத்தேயு 26வது அதிகாரம் அந்த வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா தெரியும். மத்தேயு சுவிசேஷம் 26வது அதிகாரம் 39வது வசனம். மத்தேயு 26:39. சற்று அப்புறம் போய் முகம் குப்புற விழுந்து, என் பிதாவே, இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கபடி செய்யும், ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது என்று ஜெபம் பண்ணினார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இயேசுவை பாருங்க, ஆண்டவரே பிதாவே, இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்க.
ஏசப்பா இந்த பாத்திரத்துக்கு வந்த நோக்கமே என்னது? இந்த பாத்திரத்தை எப்படி, இந்த பாத்திரத்தை சுமக்கணும், இந்த பாத்திரத்தை தான் ஆண்டவருடைய நோக்கமே அதுதான். பர்பஸே அவருக்கு தெரியும். அவர் அதுக்காக தான் இந்த உலகத்துல வந்தார். ஆனாலும் அவருடைய மாம்சத்தில் இருந்ததுனால அவருடைய ஒரு அங்கலாய்ப்பு வெளிப்படுது. ஆனாலும் உங்க சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார். ஆண்டவரே, என்னுடைய மாம்சீகத்தில் அவர் பிரயாசப்படுறார். 3 முறை ஜெபிக்கிறார். பவுல் கூட சொல்றார், நான் ஜெபித்து பார்க்கிறேன், இந்த பலவீனம் என்னை விட்டு நீங்கினா நல்லா இருக்கும்னு நான் ஜெபம் பண்றேன். ஆனாலும் அது நீங்கல, அது தேவ சித்தத்தின்படி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹல்லேலூயா. இயேசு பிரேயர் பண்றார் ஒரு அங்கலாய்ப்போட. நீங்களும் பிரேயர் பண்றீங்க. எப்படியாவது 12 மணிக்குள்ள இந்த பாத்திரங்களை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கபடி செய்யும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. எப்படியாவது இந்த ஆராதனை நீங்க கூடுமானால், எப்படியாவது இந்த ஜெபம் நீங்க கூடுமானால். ஹல்லேலூயா. 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 அநேக வேளையில நம்மளும் ஜெபணும். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. என்ன இந்த பாஸ்டர் ஓயாம தேடி வராரு. எந்த ஓயாம சொல்றாரு? சர்ச்சைக்கு வர சொன்னாரு, நீங்க இந்த பாத்திரம் நீங்க கூடுமானா ஏசப்பா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆண்டவர் பாருங்க, பிதா வேண்டுதல் செய்கிறார், இந்த பாத்திரம் நீங்க கூடுமானா நீங்க. ஆனாலும் உங்க சித்தப்படி. அது ஆண்டவருடைய ஒரு அங்கலாய்ப்பின் ஒரு வார்த்தை. ஆண்டவருடைய சிலுவையில் இருக்கும்போது ஒரு அங்கலாய்க்கிற ஒரு வார்த்தை தான் வெளிப்படுகிறது. ஏன்னா ஆண்டவருக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது. எப்படியாயினும் இதை அவர்தான் என்ன பண்ண முடியும்? செய்து முடிக்க முடியும். ஹல்லேலூயா. சில வேளையில ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில பாத்திரத்தை கையில கொடுக்கும்போது ஒரு அங்கலாய்ப்பு வரும். ஒரு அங்கலாய்ப்பு வரும். எனக்கு ஏன் இந்த பாதை, எனக்கு ஏன் இந்த பாதை, எனக்கு ஏன் இந்த ஆண்டவரே, என்னை ஏன் கைவிட்டீங்க, ஏன் இந்த அனுபவம், இந்த மாதிரி கேள்விகள் நமக்குள்ள என்ன ஆகும்? எழும்பும். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, அந்த பாத்திரம் கையில சுமக்கப்படும் போது பாவம் எல்லாம், உலகத்தின் சாபங்களும் பாவங்களும் எல்லாமே இயேசு மேல சுமக்கும் போது பாவத்தை பாராத அதுவரைக்கும் இயேசுவை பார்த்து கொண்டிருந்த கண், பிதாவுடைய கண், அவர் ஒரு இமைப்பொழுது அவருடைய கண்ணை மூடிக்கொண்டார், மறைத்துக் கொண்டார். ஏன்னா அவர் பாவத்தை என்ன பண்ண மாட்டார், பார்க்க மாட்டார். அதுவரைக்கும் கைபிடித்திருந்த இயேசுவை கைவிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. ஹல்லேலூயா. அதனாலதான் இயேசு சொல்கிறார், ஏன் என்னை கைவிட்டீர்கள்? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சில வேளையில பாவம் நம்மை ஆண்டவர் விட்டு தூரப்படுத்தும். தேவ பிள்ளையே, பாவம் ஆண்டவர் விட்டு என்ன பண்ணும்? தூரப்படுத்தும். நீங்கள் பாவம் செய்வது பிதாவுடைய கரத்தில் அல்ல, சாத்தானுடைய கையில் இருக்கு. பாவத்தோடு யார் பாவம் செய்கிறார்களோ, யார் பாவம் செய்து ஜீவிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆண்டவருடைய கரத்தை பிடித்து நடக்கிறவர்கள் இல்லை. அவர்கள் யாருடைய கரத்தை பிடித்து நடக்கிறாங்க? இயேசுவுக்கு உலகத்தின் எல்லா பாவத்தையும் அவர் மேல் சிலுவையில சுமத்தப்படும் போது பிதா தன்னுடைய முகத்தை மறைக்கிறார், கைவிடுகிற ஒரு சூழ்நிலை. அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஆமென், ஸ்தோத்திரம். இந்த இளையேற பெற்ற ரட்சிப்புக்காக ஆண்டவர் பிதாவை இயேசுவின் கரத்தை ஒரு நிமிஷம் அந்த பிதா என்ன பண்ணுகிறார்? விடுகிறார். அதான் சங்கீதத்தில் வாசிக்கும் போது, என் தேவனே ஏன் என்னை 22ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்தை நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா, கீர்த்தனை கிரந்தமும் 22:1 நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா தெரியும். 22ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம். ம் 17ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. 18 19 ஹல்லேலூயா. இயேசுவை குறித்துதான ஒரு பாடப்பட்ட ஒரு சங்கீதம். என் வஸ்திரத்தை பங்கிட்டாங்க, ஆண்டவரே என் எலும்பையெல்லாம் என்னதான், ஆண்டவரே ஏன் என்னை கைவிட்டீர், எனக்கு தூரமாகாதே. ஒரு நிமிடம் ஆண்டவர் நமக்காக அவருடைய எல்லா பாவத்தையும் தன் மேல் சுமந்து கொள்ளும் போது பிதா அவரை கைவிட்ட ஒரு தருணம் தான் அந்த தருணம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய அங்கலாய்ப்பை வெளிப்படுத்தின தருணம். ஹல்லேலூயா. ஒரு நிமிடம் கையை உயர்த்தி ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு ஜெபம் பண்ணலாம். ஆண்டவரே, எனக்காக எல்லா பாவத்தையும் ஆண்டவர் சுமந்து கொண்டீங்கப்பா, உங்களுடைய அங்கலாய்ப்பை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் பாவம் செய்யும் போது பிதாவுடைய கரத்தை விட்டு தூரம் போகிறீங்க. அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை, ஆண்டவரே எனக்காக கல்வாரி சிலுவையில் சொல்லி ஜோபனை ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை, ஏசப்பா எனக்காக உங்களுடைய அங்கலாய்ப்பை நான் பார்க்கிறேன். கல்வாரி சிலுவையில் எதை பார்க்கிறீர்கள்? ஆண்டவருடைய அங்கலாய்ப்பு வெளிப்படுதா? ஆண்டவர் எனக்காய் பரிதவிக்கப்பட்டது வெளிப்படுதா? ஆண்டவர் என்னுடைய பாவத்தை சுமந்தது வெளிப்படுதா? ஆண்டவர் எனக்காக பிதா அவருடைய முகத்தை மறைத்து கொண்டது வெளிப்படுதா? ஆண்டவரே
ஹalleluya. என்னுடைய பாவத்தை நீ சுமந்து கொண்டீரப்பா. ஆண்டவரே, அதற்காக நான் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேனப்பா. எனக்காய் அங்கலாய்த்தீரே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. முதலாவது போயிடுது மன்னிப்பு. மன்னிப்பு கொடுக்கணும். ஒருத்தர் எதை கொடுக்கணும்? மன்னிப்பு கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ எதை கொடுத்துருங்க? மன்னிப்பை கொடுத்துருங்க. ரெண்டாவது ரட்சிப்பு. ரட்சிப்பு இருக்கணும். ஆண்டவர் கொடுத்த ரட்சிப்பு இருக்கணும். எத்தனை பேருக்கு அந்த பூ இருக்கு? சில கை தூக்கவே இல்லையா? மல்லிகைப்பூ எத்தனை பேர்ட்ட இருக்கு? ரோஜா பூ எத்தனை பேர்ட்ட இருக்கு? ஹalleluya. ரட்சிப்பு இருக்கா? ஆண்டவர் ஆலயத்துக்கு வரும்போது மல்லிகைப்பூ வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களா பார்க்க மாட்டார். ரட்சிப்பு இருக்கான்னு பார்ப்பார். ஹalleluya. பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, ஆண்டவர் ஆலயத்துக்கு வரும்போது மல்லிகைப்பூ இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டாரு. டேவிட் கூட சொல்லுதான் பாருங்க, ரட்சிப்பு இருக்கான்னு பாப்பாரு. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. சொன்னீங்களா? சில பேர் மறைக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆமா, ஆண்டவர் இதை தாங்க பாப்பாரு. நீங்க எதை ட்ரெஸ் பண்றீங்க, என்னத்தை காரியம் இது பண்றீங்க, அதெல்லாம் ஆண்டவர் பெருசா இது பண்ண போறது இல்ல. ஆண்டவர் பாக்குறது என்னது? ஹalleluya. ஆண்டவர் பாக்குறது என்னது? ரட்சிப்பு இருக்கா? இவனுக்குள்ள ரட்சிப்பு வெளிப்படுதா? ரட்சிப்பு என்கிற பூ வெளிப்படுதா? மூன்றாவது பராமரிப்பு. தாயையும் தகப்பனையும் என்ன பண்ணணும்? பராமரிக்கணும். வயதான காலத்தில் என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும்? மறைக்கணுமா? மறைச்சிட்டு இருக்காங்க. தாயும் தகப்பனையும் பராமரிப்பு. நான்காவது சிலுவையில் இயேசுடைய அங்கலாய்ப்பை பார்க்கிறோம். சரி, ஐந்தாவது காரியம் சிஸ்டர் ஜாஸ்மின் அவர்கள் வந்து வாசிப்பாங்க, பாடுவாங்க. கர்த்தாவே பேசுவார்கள். தாகமாயிருக்கிறேன் தாகமாயிருக்கிறேன். அவருடைய தவிப்பை குறித்து வாசிக்கிறோம். யோவான் புஸ்தகம் 19வது அதிகாரம் 28வது வசனம். யோவான் 19:28. தாகமாயிருக்கிறேன். தாகம் என்றி எனக்காய் ஏங்கினீ. தாகம் தாகம் என்றி எனக்காய் ஏங்கினீ. தூய திருரத்தமே துடிக்கும் தாயுள்ளமே. எங்கள் தூய திருரத்தமே துடிக்கும் தாயுள்ளமே. அன்பே கல்வாரி அன்பே, உம்மை பார்க்கையிலே என் உள்ளம் உடையுதப்பா. வாசிக்கலாம். யோவான் 19:28. తరువాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేరినట్లు నేను తప్పించుచున్నాను. அதற்கு பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றார். தாகமா இருக்கிறேன். தாகமா இருக்கீங்களா? தாகமா இருந்தா என்ன கொடுப்பாங்க? தண்ணி. ஆனா ரொம்ப தாகமா இருந்தா ஜூஸ் கொடுத்தா கூட வேண்டாம், தண்ணி தாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆண்டவர் முந்தின நாள் சாயங்காலமே அடிக்கப்பட்டு பிலாத்து சொல்றாரு, அடிச்சு இவனை விடுதலையாக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா எல்லா ஜனங்களும் அடிச்ச பிறகு போய் கேட்கறாங்க, சிலுவையில் இறங்குன்னு. இப்போ யாராவது விழுந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டக்குன்னு போய் என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணி கொடுப்போம். ஏன்னா ரத்தம் போகுது, தண்ணி தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு, அவ்வளவு அடிக்கப்பட்டிருக்காரு, ரத்தம் போயிட்டே இருக்குது. லாஸ்ட் என்ன பண்ணுது? அவர்கிட்ட ரத்தம் கூட இல்லாம தண்ணி வெளியே வருது அப்படின்னு பைபிள் வசனம் சொல்லுது. அவரோட தண்ணி கூட வெளியே வருது. அப்போ அவருக்கு என்ன? தாகமா இருக்கு அப்படின்னாரு. அப்போ வாசிங்க எப்படின்னா, வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக. அவர் உண்மையாட்டு தாகம் வந்தாரா? தண்ணி குடிக்க ஆசைப்பட்டாரா? கீழே வசனம் வாசிங்க. காடி நிறைந்த பாத்திரம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் கடற்காளானை காடியினை தோய்த்து ஈசோப்பின் தண்ணீர் மாட்டி அவர் வாயிலை நீட்டி கொடுத்தார்கள். ஆனா ஏதோ ஒரு சுவிசேஷத்துல இருக்கு, அவர் குடிக்க மனசு இல்லாம அது குடிக்கல அப்படின்னு இருக்குது. ஆனா
ஆனா அங்க என்ன இருக்கு? வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக. அவருக்கு தாகமா இருந்தா தண்ணி கேட்டாரு. வேத வாக்கியம் நிறைவேறுபடியா. அவரு வேத வாக்கியம் நிறைவுபடுத்துறதுக்கு எங்க இருக்கிறாரு? சிலுவையில ரத்த சொட்ட 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 தொங்கிட்டு இருக்காரு. அங்க கூட என்ன நினைச்சிருக்காரு? வேத வாக்கியத்தை நினைச்சு பாக்குறாரு. நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? வேத வாக்கியத்தை நினைச்சு பாக்குறோமா? நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரும்போது ஏன் ஆண்டவரே எப்படி நடக்குது, ஏன் ஆண்டவரே எப்படி நடக்குது? வேத வாக்கியத்தை ஒரு நிமிஷம் நினைச்சு பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் கிடைக்கதான் செய்யும். அந்த வேத வாக்கியம் எங்க இருக்குதுன்னா சங்கீதம் 69:21 வாசிக்க பார்ப்போம். వారి చేతులు నాకు ఆహారం పెట్టి నాకు దప్పైనప్పుడు చిరుకలు ప్రారంభించి தமிழ் வாசி. ஆராதனைக்கு பசுப்பு கலந்து கொடுத்தார்கள், என் தாகத்துக்கு காணியை குடிக்க கொடுத்தார்கள். அப்போ வேத வாக்கியம் நிறைவேறும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தாகமா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கும். அந்த பாதையில் நடந்து போகும்போது இப்போ என்ன யோசேப்பு கூட உயர்த்துவேன், இந்த நட்சத்திரங்களும் சூரியனும் எல்லாம் வணங்கும் போது என்ன உன் சகோதரர்களோட வணங்குவாங்க. ஆனா அந்த பாதையில் நடந்து போகும்போது அப்படியே இருந்துச்சு இல்ல. ஆனா அந்த பாதையில் நடக்கும்போது யோசிப்புக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கும், ஆண்டவர் இந்த பாதையில் நடத்துறாரு, வேத வாக்கியம் நிறைவேறும் போகுது, வேத வாக்கியம் நிறைவேறும் போகுது அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்திட்டே இருந்திருப்பாரு. அதனாலதான் அந்த பாதையை கடந்து போக முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி நம்ம எல்லா வருஷமும் குட் ஃப்ரைடேல 7 வார்த்தை பேசுறோம் தானே. எதுக்கு வேண்டி எல்லா வருஷமும் பேசணும் சொல்லுங்க? நினைவு கூறும். இப்போ நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க நம்ம வீட்டுல யாரா இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க லாஸ்ட் சொன்ன வார்த்தை ஞாபகம். எத்தனையோ வார்த்தை பேசுவாங்க, லட்சக்கணக்கு கோடிக்கணக்கான வார்த்தை பேசியிருப்பாங்க. எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குமா? இருக்காது. கடைசி ஆண்டவர் பேசின 7 வார்த்தை தான் நம்ம எல்லா வருஷமும் அதை நினைவு கூர்ந்துட்டே இருக்கும். ஆண்டவர் சிலுவையில சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் கவனிச்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன? மன்னிப்பு கொடுத்தாரு. அப்புறம் பராமரிப்பு, ரட்சித்து பரதீசில சேர்த்து கொண்டாரு. 3வது என்ன? பராமரிப்பு, அவர் ஒப்பு கொடுத்தாங்க. 4வது என்ன சொல்லுங்க? அங்கலாய்க்கிறாரு, கை தனிமையா இருக்கிறேன். அப்புறம் தாகமா இருக்கிறேன். இதுதான் நிறைவேறாத அவரோட ஆசை. சிலுவையில அவருக்கு நிறைவேறாத ஒரே வார்த்தை தாகமா இருக்கிறேன். இன்னும் அவரு தாகமா தான் இருக்கிறாரு. இன்னும் யார் மேல தாகமா இருக்கிறாரு? ஆத்துமாக்கள் மேல, நம்ம மேல தாகமா இருக்கிறாரு. ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்படணும் தாகமா இருக்கிறார். அவர் ஒருவேளை சரீரத்துல அடிக்கப்பட்டிருக்கனால சரீரத்துல ஒருவேளை தாகம் இருந்திருக்கலாம். எல்லாம் முடிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சு ஆண்டவர் தாகமா இருக்கிறேன்னு கேட்கிறாரு. முடிய போகிற நேரத்துல நமக்கும் தாகமா இருக்குன்னு கேட்போம். ஆனா ஆண்டவர் என்ன, நம்ம எதுக்கு கேட்போம்? சாக கூடாதுப்பா அப்படின்னு தண்ணி கேட்போம். ஆண்டவர் என்ன, சாக போறோடு தெரியும், ஆனாலும் வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமா இருக்கிறேன்னு கேட்கிறாரு. இன்னொரு தாகம் அவருக்கு ரொம்ப இப்பவும் அவருக்கு எடுத்துட்டே இருக்கு. நமக்கு வீட்டை கூட நின்று இப்ப கூட சொல்லிட்டு இருக்குதா இந்த வார்த்தை, தாகமா இருக்குப்பா, தாகமா இருக்கு, எனக்கு வேண்டி கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்கும். அவர் விரும்புற தாகம் என்ன? ஆத்ம தாகம். அவர் உயிரோடு இருக்கிற நாட்கள் சொல்லியிருப்பாரு, பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதே எனக்கு போஜனம், பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதே எனக்கு போஜனம். அவரோட சித்தத்தை நம்ம செய்யறவங்களா இருக்கணும். சமாரியா ஸ்திரீ தண்ணீர் எடுக்க வரும்போது சீசர்கள் எல்லாம் போஜனம் வாங்க போனாங்க. அப்போ போஜனம் வாங்க போகும்போது இவர் கிணத்து பக்கத்துல உட்கார்ந்துருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார்? சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க போஜனம் வாங்க போயிருந்தாங்க. அப்போ அங்க சமாரிய ஸ்திரீ வரும்போது தாகத்துக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தான். அப்போ கேட்கும்போது ஓகே எல்லா விஷயமும் முடிஞ்சாச்சு. திரும்ப சீஷர்கள் எழும்போது என்ன சொல்றாரு? எனக்கு பசி இல்லைப்பா, யாரோ சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. அவர் சொல்றாரு, நீங்க அறியாத ஒரு போஜனம் எனக்கு இருக்குது. அந்த 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 தாகத்தை நம்ம தீக்கிறவங்களா இருக்கணும். அந்த தாகம் அவருக்கு இன்னும் எடுத்துட்டு தான் இருக்குது. அந்த தாகத்தை நம்ம தீக்கிறவங்களா இருக்கணும். அப்புறம் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீதியின் மேல் பசி தாகமா இருக்கணும். நம்ம எப்படி நீதியின் மேல் பசி தாகமா இருக்கிறோமா? தாகமா இருக்கிறீங்களா? நீதியா நடந்துக்கணும், நியாயமா நடந்துக்கணும். அப்பதான் ஆண்டவர் சிலுவையில நமக்காக சிந்தின அந்த ரத்தத்தோட அந்த அதற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு.
அப்புறம் என்னன்னா தேவன் நம்ம மேல வச்ச அந்த நோக்கம் நம்ம அவரோட தாகத்தை தீக்கிறவங்களா இருக்கணும். இயேசுவின் தாகத்தை நம்ம தீக்கிறவங்களா இருந்தாதான் அவரோட சித்தத்தை செய்ய முடியும். அவரு என்ன சொல்றது, இப்போ நமக்கு நெருங்கினவங்க இறந்து போகும்போது அந்த லாஸ்டா சொன்ன வார்த்தையை இப்போ என்ன சொல்லிப்பா, நிறைய பேர் தெரிஞ்ச மாதிரி நான் சொல்றேன். என்னன்னா என்னோட அஸ்தியை கொண்டு அங்கே கழிக்கணும், என்னோட இங்கே போகணும். அப்புறம் சொல்லிப்பாங்க எங்கேயாவது உயிரோடு இருக்கும்போது போகணும்னு ஆசைப்பட்ட இடத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, எங்க அம்மா தான் போகல, எங்க அப்பா தான் போகல, இன்னைக்கு நம்ம போகணும்னு நினைச்ச இடத்துக்கு நம்ம ஏதாவது போகணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நம்மளும் அவரோட ஆசைகளை நிறைவேற்றவங்களா இருக்கணும். அப்புறம் அந்த வசனத்தை இருக்கு, எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்தார். அந்த வார்த்தையோட ஆழத்தை அறிஞ்சு பாருங்க. அவருக்கு தெரியுது, என்ன சொல்றது, அவரு 12 வயசுல இருக்கும்போது தேவாலயத்துல நின்று அவங்க அப்பா அம்மாவும் போயிட்டாங்க, விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ தேவாலயத்துல பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அப்பா அம்மா அங்குலாய்ப்போடு ஓடி வராங்க. எதுக்கு தனியா, ஏன் இப்படி எங்க கூட வராம இங்கே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது, உங்களுக்கு தெரியாதா, உங்களுக்கு தெரியும் பிதாவின் சித்தத்தை நான் செய்வது எவ்வளவு முக்கியமான காரியம், அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கும் தெரியும். 12 வயசுல இங்க இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு ஆண்டவருடைய சித்தம் தெரியுமா? உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய சித்தம் தெரியுமா? அவங்க மேல பிதாவின் சித்தத்தை அறிகிறவர்களா இருக்கணும். அதுதான் 2 பேரும் 1:10 வாசிக்கும். ஆமையான் சகோதரரே, உங்கள் அழைப்பின் தெரிந்து கொள்வதை உறுதியாகும்படி ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடர்வதில்லை. ஆண்டவரோட அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு பேதுரு எழுதி வைக்கிறாங்க. ஆண்டவருக்கு சின்ன வயசுலயே தெரியும் அவரோட அழைப்பு என்ன, அவர் இந்த இடத்துல வந்த சித்தம் என்ன அப்படின்னு. அதனாலதான் அவர் எவ்வளவு பாடுகள் மத்தியில ஜனங்கள் கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க. அப்புறம் நிறைய பாடுகள் மத்தியில் அவர் கடந்து போகும்போது அவருக்கு தெரியும் என்னோட அழைப்பு என்ன, என்னோட தெரிந்து கொள்ளுதல் என்ன. அவர் அறிஞ்சதுனாலதான் இடறி விடாம அந்த பாதையை கடந்து போகுது. அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களும் நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற நோக்கம் என்ன, நம்ம மேல தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டம் என்னன்னு நம்ம அறிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இடறி விடுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. சரியா? அதனால நம்ம ஆண்டவருடைய தாகத்தை இந்த வருஷத்துல இந்த நாள்ல அவரோட தீரான அந்த ஆசையை நம்ம இனிமே ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நொடி பொழுது செய்யறவங்களா இருக்கணும். தாகமா இருக்கிறேன்னு அவர் ஏக்கத்தோட இருக்கிறாரு. அவருக்கான தண்ணியை நீங்க கொடுப்பீங்களா? அவருக்கு ஏற்ற தாகம் என்னது? அவருக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் நம்மளால? அவரோட சித்தம் செய்யணும், ஆத்மாக்களுக்கு அவருடைய வார்த்தைகளை சொல்லணும், சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும். நம்மளால என்ன முடியுமோ ஒரு துண்டு பிரதி கொடுக்க முடியுமா அதை கொடுக்கணும். நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வைக்கிறாரா அதை செய்யணும். ஆண்டவருக்கு எப்படியாவது அவரோட தாகத்தை தீர்க்கிறவங்களா நம்ம வார்த்தைக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய தாகத்தை தீர்க்க போறீங்க? ஹல்லேலூயா. ஏசாயா கல்வாரி சிலுவையில 2 தாகம், ஒன்று சரீரபரமான தாகம், காடியை கொடுத்தார்கள். ஆனாலும் இன்னொரு தாகம் உண்டு. ஆண்டவர் கிணற்றண்டையில் நிற்கும் போது சமாரிய ஸ்திரீ வரும்போது அவர் பசியாக தான் இருந்தாரு. ஊருக்கு போய் போஜனம் வாங்க போனாங்க. ஆனாலும் இயேசு என்ன சொல்றாரு, நீங்கள் அறியாது இருக்கிற வேறொரு போஜனத்தை நான் என்ன பண்ணேன், சாப்பிட்டேன். ஹல்லேலூயா. என்ன சாப்பிட்டாரு? அந்த ஸ்திரீ ரட்சிக்கப்பட்டதுனால அவருக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிடுச்சு. அவருடைய பசியெல்லாம் நிறைஞ்சிட்டு. ஹல்லேலூயா. அவர் நல்ல கவனிங்க, நீங்க ஒரு தொழிலை விரும்பி செய்றீங்க, ஒரு வேலையை விரும்பி செய்றீங்க, சாப்பிட்றது கூட மறந்து வேலை செய்வீங்க. சாப்பிட்றது கூட பிடிச்சவங்க, ஒருத்தர் யாராவது பிடிச்சவங்க இருக்கிறாங்க, ஒரு உலக பிரகாரமா யோசிச்சு பாருங்க. நேரம் போறது தெரியாது, காலம் போறது தெரியாது, பசி இருக்கிறது தெரியாது. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஏசப்பா பிடிச்சதை செஞ்சார். அவருக்கு என்ன பிடிச்சது? ஆத்துமா எப்படியாவது ரட்சிக்கப்படணும். அதனாலதான் அவருடைய பசியெல்லாம் போயிட்டு அவன் சீசர் கேட்கும் போது, இல்லப்பா நான் வேற ஒரு போஜனம் இருக்கு, அதை நான் சாப்பிட்டேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு அவருக்கு என்ன தாகம் தெரியுமா? நீங்களும் நானும் அவர் ஆலயத்துக்கு வரணும், அவர் சமூகத்தில் நிற்கணும், அவரை ஆராதிக்கணும், எப்படியாலும் பரலோகத்தில் கொண்டு சேர்க்கணும். நான் சிலுவையில பலியானதுடைய நோக்கம் நிறைவேறணும். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஏசப்பா எதை குறித்து சந்தோஷப்படுவார் தெரியுமா? அந்த சமாரிய ஸ்திரீ ரட்சிக்கப்பட்டதை கண்டு அவருக்கு உள்ளாதான் நிரம்பிட்டு, வயிறெல்லாம் நிறைஞ்சிட்டு.
அவருக்கு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. இன்றைக்கும் நீங்கள் இயேசுவுக்காக வாழ்வீர்களா? ஆண்டவர் உங்களை குறித்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாகும். ஹல்லேலூயா. அடுத்த வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போல. அடுத்த வார்த்தையை எடிசன் ஐயா வந்து பேசுவார்கள். இதுவரைக்கும் முதலாவது பூ என்னது? மன்னிப்பு. இரண்டாவது ரட்சிப்பு. மூன்றாவது பராமரிப்பு. நான்காவது அங்கலாய்ப்பு. ஐந்தாவது தவிப்பு. தவிப்பு என்னது? தவிக்கிறார், தாகத்தினால தவிக்கிறார். சரி. ஆறாவதாக எல்லாம் முடிந்தது. எல்லாம் முடிந்தது. எல்லாம் முடிந்தது அந்த வார்த்தையை குறித்து எடிசன் ஐயா வந்து இப்போது பேசுவார்கள். எல்லாம் முடிந்தது. ஆறாவதாக எல்லாம் முடிந்தது. யோவான் 19:30. யோவான் 19:30. எல்லாம் முடிந்தது. ஆறாவது அர்ப்பணிப்பு பற்றி கிறிஸ்துவுக்கு நண்பர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் விழுந்த 6ஆம் வார்த்தையை தியானிப்போம். 6வது வார்த்தையை பார்க்கும்போது எல்லாம் முடிந்தது சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம். பிதாவாகி தேவன் உலகத்தில் ஒரு வருஷத்தில் அவர் திட்டம் கொண்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டை பார்க்கும்போது ஆபிரகாம் திட்டம் கொண்டு உலகத்தில் வச்சார். ஆபிரகாம் நிமித்தமாய் இஸ்ரேல் ஜனம் பெருகும்படியாக ஆபிரகாம் ஆசிரிச்சார். ஆக தேவனுடைய சித்தம் ஆபிரகாமிலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனம் பெருக வேண்டும் என்ற நோக்கம் வந்தது. அடுத்த ஒரு காரியமாக பார்க்கும்போது ஜோசப் வந்தார். ஜோசப் இந்த வறட்சி காலத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் பாதுகாக்கப்படும் காப்பாட வேண்டும் நோக்கத்துடன் யோசப்பை முன்னதாக கொடுத்திருந்தார். ஆக ஒரு நோக்கமாக நிறைவேறப்பட்டது. அடுத்த காரியமாக பார்க்கும்போது மோசே ஜோசுவா பார்க்கணும். மோசே இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்து அடிமைத்தனத்தை கொண்டு வரும்படியாக திட்டம் கொண்டிருந்தார். அதை மோசேவன் ஜோசுவாவும் நிறைவேற்றினார்கள். ஆகையால் இப்படியே விதமாக அவர்கள் கொடுத்த ஒரு காலத்தை அவர்கள் செய்து முடித்தார்கள். அவ்விதமாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன் பிதாவை நிமித்தமாக சில காரியங்கள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அதை எதிர்பார்க்கும்போது லூக்கா 4ஆம் அதிகாரம் 18-19 வாசிக்கும் போது பிதாவானவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கப்பட்ட காரியங்கள் என்னென்ன பார்க்கும்போது வாசிங்கள். லூக்கா 4:18-19. லூக்கா 4:18-19. தமிழை வாசிக்கிறது. கர்த்தருடைய ஆவின் வரை மேல் இருக்கின்ற தந்திருக்கிறார். சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். இருதயம் நொறுங்குண்டவரை குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களை சிகப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கவும், குருடருக்கு பார்வையடையும் பிரசித்திப்படுவோம், நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்குவோம், கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தை பிரசங்கிக்கவும் என்னை அனுப்பினான் சொல்ல வாசிக்கிறோம். ஆகிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்து வந்த நோக்கம் வரவங்க தனக்கு தானே சொல்றார். எதுக்காக அவர் அனுப்பப்பட்டார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதலாவது தரித்திரத்துக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டியது அவர் நோக்கமாக இருக்குது. தரித்திரனாக்கா இங்கே பார்க்கும்போது தரித்திரம் இங்கே வந்து ஏழைப்பட்டவன் காசு இல்லாத தரித்திரம் இல்லை, சத்தியத்தை அறியாததான் தரித்திரம் அர்த்தம். ஆக நம்ம வாழ்க்கையில் அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது யாராவது சத்தியத்தை அறிகிறவங்களாம் தரித்திரம் தான், கர்த்தருடைய பார்வையில் அவங்களாம் தரித்திரம். ஆகிய நம்ம ஐஸ்வர்யமான இருக்கணும்னாக்கா கர்த்தருடைய வார்த்தை சத்தியத்தை அறிய வேண்டும். அப்போ தான் கர்த்தருடைய பார்வை நம்ம ஐஸ்வர்யமாக இருக்க முடியும். அடுத்த காரியமாக போகும்போது இருதயம் நொறுங்குண்டவரை அதை கர்த்தர் செய்து முடித்தார். தரித்திர சுவிசேஷம் பார்க்கும்போது கர்த்தர் இந்த 40 நாள் வனாந்தரத்தில் உபாசத்தை சோதிக்கப்படும்போது முதலாக வந்து அந்த சோதனையில் வெளியே வரும்போது முதலாவது செய்த காரியம்னாக்கா பிரசங்கம் பண்ணார். என்ன பிரசங்கம்? மனம் திரும்புகள் சொல்லி மத்திய 4:17 வாசிக்கிறோம். மனம் திரும்புகள் வரலாறு சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார். ஆகிய அந்த காரியத்தை செய்து முடித்தார். அடுத்த காரியமாக பார்க்கும்போது தேவன் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கும். இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கா எவ்வளோ பாடுபட்டு தங்களோட இருதயத்தில் நொந்து போனவர்களுக்காக குணமாக்கும். ஆக நம்ம 12 வருஷம் பெரும்பாடுள்ள ஸ்ரீ
மார்க் 5ஆம் அதிகாரம் பார்க்கும்போது அந்த ஸ்திரீ நான் 12 வருஷம் பாடுபட்டார். அது வந்து ஆசையெல்லாம் செலவழித்தும் குணமாகல. ஆகையில் அந்த ஸ்திரீ எவ்வளோ வேதனையோடு இருந்தார். அப்பேற்பட்ட வேதனைப்பட்ட ஸ்திரீ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வர சொல்லி அவர் வசனத்தை சொல்லும்போது அவர் குணமடைந்தார். ஆகையில் அந்த இடத்துல கர்த்தர் அந்த நொறுங்குண்டவரை குணமாக்கினார். பாருங்க, சங்கீதம் 55:17 பார்க்கும்போது கர்த்தருக்கு ஏற்ற பலி நொறுங்குண்ட இருதயம் தான் சொல்லி வாசிக்கிறோம். ஆகையில் கர்த்தரை ஏற்ற பலி நொறுங்குண்ட ஆவி தான். 3வது காரணம் பார்க்கும்போது குருடரை பார்வையிட செய்தார். அதை கர்த்தர் செய்து முடித்தார். குருடருக்கான் மத்திய 9:20 பார்க்கும்போது 2 குருடர் வந்து தாவீதுக்குமாரன் இவருக்கு இருந்து கேட்கும்போது கர்த்தர் அவன் தொட்டு அவன் பார்வையிட செய்தார். அதை செய்து முடித்தார். ஏன்னா கர்த்தருடைய பிதாவின் சித்தம் என்னதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது, அதெல்லாம் செய்து முடித்தார். ஆகையிலே எல்லாம் முடிஞ்சு சொல்லி அவர் தைரியமாக சொல்றார். காரணம் எனக்கு அவர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியத்தை தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையெல்லாம் செய்து வெற்றிகரம் செய்து கொடுத்தார். குருடர் பார்வையை செய்தார். அடுத்த பிரசித்தப்படுத்துவோம், கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்துவோம் என்ன அனுப்பின்னு சொல்லுவோம். கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷம் கர்த்தருடைய வருகைக்காக அவர் பிரசங்கம் பண்ண பார்க்கணும். ஆகிய கர்த்தருடைய பார்க்கும்போது கர்த்தருடைய நாளை குறித்து மத்திய 24:44 வாசிக்கும் போது நீங்கள் அறியாத நேரத்திலே ஆண்டவராக வருவான்னு சொல்லி வாசிக்கணும். நீங்கள் அறியாத நேரத்தில் தேவன் வருவான்னு சொல்லி ஆக நீங்கள் ஆயத்தமான்னு சொல்லி நல்லா பிரசங்கம் பண்ணார். கர்த்தருடைய வருகைக்காக அவர் ஆயத்தப்பட்டார். அதே அவர் நிறைவேற்றினார். ஜனங்கள் பிரசங்கம் பண்ணி கர்த்தருடைய நாள் அந்த நேரத்தில் வரும்னு சொல்கிறார். திருடனை போல வரும்னு சொல்லி நான் வாசிக்கிறேன். பேதுரு 3:10 பார்க்கணும். ஆகிய கர்த்தருடைய நாள் திருடனை வருவது போல வரும்னு சொல்லி கர்த்தர் அங்கே எச்சரிக்கை கொடுக்குறார். அனைத்தும் கர்த்தரை இயேசு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அனைத்து காரியங்கள் கடமைகள் அவரும் வெற்றிகரமாக செய்து கொடுத்தார். ஆகையில் அவர் தைரியமாக சொன்னார், எனக்கு கொடுத்த எல்லாமே செய்து கொடுத்தேன், எல்லாம் முடிந்தது, எனக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட எல்லா காரியங்களும் செய்து கொடுத்தேன்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையோடு அவர் தன்னுடைய தைரியத்தை வெளிப்படுத்தினார். ஆகிய நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கூட கர்த்தருடைய காரியத்தை செய்ய வேண்டும். கர்த்தர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறார். நம்மகிட்ட எவ்வளோ எதிர்பார்க்க சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும், நம்மளால் முடிஞ்சவர்கள் எவ்வளோ செய்ய வேண்டும், கர்த்தருக்காக பிரயாசப்பட வேண்டும். கர்த்தர் சித்தமாக இருக்குது. நாம் அவருக்காக பாடுபட வேண்டும், அவர் நாமத்தை உயர்த்த வேண்டும் தான் கர்த்தர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குறது. நம்மளோட வாழ்க்கையில் நமக்கு எவ்வளோ தளம் கொடுக்கப்பட்டது, நல்லா பாடம் கொடுத்த நல்லா பேசக்கூடிய திறமை இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் நம்ம கர்த்தருக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். எத்தனை பேர் பார்க்கும்போது வாலிமான பிள்ளைகள் நாட்களில் பார்க்கும்போது கொடுக்கப்பட்ட அந்த தாளங்களை அவர் சரியாக பயன்படுத்தாமல் இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களில் ஈடுபடுறார்கள், சாத்தானுக்குரிய காரியங்களில் ஏறுகிறார்கள். ஆகையில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்ம இந்த பிராயத்தை கொண்டு உணர்த்த வேண்டும். ஆவிக்குரிய விஷயத்தை வளர முடியாது. கர்த்தர் பிள்ளைகள் வளர்க்கும்போது நிச்சயமாக கர்த்தர் அதில் சந்தோஷப்படுவார், மகிழ்ச்சி அடைவார். அவருக்கும் பிற்காலத்தில் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சாட்சியாக இந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியும். அதே பிள்ளைகள் பெற்றோர் நம்ம கடமை இருக்குது. பிள்ளைகளை ஒரு ஆவிக்குரிய விஷயத்தை வளர்க்கும், பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருக்கு சாட்சியாக ஜீவிக்கும். நாம் தான் அதை அவர்கள் வாழ்க்கை வகுத்து தரணும். ஆகையில் நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் கஷ்டத்துக்கு சாட்சியாக ஜீவிக்கும் போது நிச்சயமாக நம்மளோட வாழ்க்கை சமுதாயத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படும், நம்முடைய எல்லா தேவைகளும் நிறைவேற்றப்படும். நம்மளுடைய அனுதினம் நம்ம கற்று நம்ம எப்போ தான் நம்முடைய தேவைகளை கற்றுக்க கேட்கறதில்ல. கற்றுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன, நாம் அவர் சிந்தை அவருடைய எதிர்பார்ப்பை நம்ம நிறைவேற்றும் போது நிச்சயமாக நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு கத்தர் நிச்சயமாக நமக்கு வாக்கி செய்கிற தெய்வனாக இருக்கிறார். அது ரிசிப்ரோக்கல் சொல்லுவோம். ஒருத்தருக்கு நீ கொடுக்குறது நான் வாங்குறது, நான் வாங்குறது இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதை பரிமாறிக்கொண்டாங்க நிச்சயமாக நல்ல முடிவு இருக்கும். கத்தனை போயிட்டே எதிர்பார்க்குறான்னு சொல்லி நம்ம அறிந்து உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்படும்போது நிச்சயமாக கத்தனை போயிட்டா எதிர்பார்ப்பவர் வாக்கி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் வேதத்தில் பார்க்கும்போது எத்தனை பேர் தங்களுடைய வேடத்தில் கற்றுக்கிட்டு விண்ணப்பிக்கும் போது தாவீது பார்க்குறோம். எவ்வளோ வாழ்க்கையான போது ஒரு போராட்டத்தில் ஜீவமாக ஆனந்தமான வாழ்க்கையில் அவன் வந்தார். அதே போல் யோசிப்பு பார்க்குறோம். எவ்வளோ சோதனை மத்தியில் வாலிபராத்தை அவருக்கு எவ்வளோ சோதனை வந்தது. இருந்தாலும் தன்னுடைய விசுவாசத்தை தள்ளது போல கர்த்தருக்கு பயந்து ஜீவித்தான். கர்த்தருக்கு விரோதமான அந்த பாவத்தை எப்படி செய்வேன்னு சொல்லி ஆதியாகமம் 33 வாசிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு விரோதமான பாவத்தை செய்வேன். அந்த பொதுப்பேர் மாதிரி மனைவி அவனுக்கு பாவத்தை ஈடுபட நினைக்கும் போது அவனுக்குள்ள கர்த்தர் பயம் இருந்தது. கர்த்தர் பயம் நிமித்தமாக அந்த பாவத்தை ஈடுபடல. ஆக நமக்குள்ள கர்த்தர் பயம் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு பாவம் செய்யும் போது நம்மளை உணர்த்தும். இந்த கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியம் நம்ம செய்யற காரியம் பாவமான காரியம் சொல்லி நம்ம உணர்த்தோம். ஆக நம்ம கர்த்தருடைய பயத்தில் ஜீவிக்கும் போது நிச்சயமாக நம்மளால பாதுகாத்துக்க முடியும், சாத்தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். ஆக கர்த்தர் கிறிஸ்து நமக்கு முன்மாதிரி இருக்கார். அவர் எவ்வளோ சோதனை வந்தால் என்ன பண்ணுறாரு, உறுதியாக இருந்தார். சாத்தான் 40 நாள் மனத்தில் சோதிக்கும் பொழுது எல்லாமே அவர் சாத்தான் கீழ்ப்படியில் எல்லாமே வசனத்தை கொண்டு அவர் மேற்கொண்டார். அவர் எவ்வளோ சோதனை பண்ணுறான். அந்த என்னை வணங்கினா என்ன எல்லாம் ஆஸ்தி இந்த ஐஸ்வர்யத்தை உங்களுக்கு தான் தருவான்னு சொல்கிறான்.
ஆனால் கத்தர் வணங்கல. இந்த கல்லை நீ அப்பா அம்மாவுக்குன்னு சொல்கிறான். ஆனால் கத்தர் அவன் வாழ்க்கையை கீழ்ப்படியில. அவர் நினச்சதை செய்திருக்கலாம். ஆனால் சாத்தானுக்கு வார்த்தை கீழ்ப்படிக்கூடாதுன்ற எண்ணத்தில் அவர் அந்த காரியத்தை செய்யல. பாரு, அவர் வனாந்தரத்தில் மண்டாவை போஷிப் பண்ணார். அவர் நினச்சதை செய்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் போய் செய்யலை. ஆக வாழ்க்கையில் நாம் சாத்தானுக்கு கீழ்ப்படியாமல் கத்தருடைய சித்தம் என்னென்று அறிந்து நாம் ஜீவிக்கும் போது நிச்சயமாக கத்தர் நம்ம எல்லா விதத்திலும் நம்ம பாதுகாக்க தேவையாக இருக்கிறார். நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது நம்ம எவ்வளோ பாடுகள் மத்தியிலும், ஒப்புதல் மத்தியிலும், எவ்வளோ சோதனை மத்தியிலும், எவ்வளோ ஆபத்து மத்தியிலும் நாம் ஜீவித்து கொண்டு வருகிறோம். ஆக நம்மளுடைய ஜீவன் அனைத்தும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். கத்தருடைய சித்தத்தை அறிந்து நம்முடைய கத்தை எல்லாம் நம்மளுடைய காரியத்தை கத்தருக்கு நாம் முன்வைத்து செய்யும் போது நிச்சயமாக கத்த நமக்கு எல்லாத்துலேயும் நமக்கு சகாயம் செய்ய தேவையாக இருக்கிறார். அதுதான் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறார். எல்லாமே கத்தரை முன்னிட்டு செய்யும்போது எந்த இடத்துல அட்காப்பட்டு போவதில்லை. கத்தர் நம்மளுக்கு ஆசிரியத்துக்கு தேவையாக இருக்கிறார். கத்தரை ஜீராஜான ஆசிரியர் கத்தர் பிரியன் வாசிக்கணும். ஆகிய கத்தர் பிரியன் நம்ம ஆசீர்வதிப்பது. ஆனால் நம்ம ஒரு ஆசிரியர் எதிர்ப்போம். கத்தருக்கு சித்தம் என்ன, கத்தை நம்ம என்ன எதிர்பார்க்க நம்ம அறிந்து கத்தை நம்ம கீழ்ப்படுத்தி ஜீவிக்கும் போது கத்தை நிச்சயமாக நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை தேவையாக இருக்கிறார். அப்படி செய்ய கத்தத்தை கிருபை செய்வாங்க. கேட்ட வார்த்தையின்படி எல்லாம் முடிந்தது. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார். நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைசியில் ஒரு நிச்சயம் இருக்கணும். ஆண்டவர் எல்லா ஆண்டும் நம்மை குறித்து என்னென்ன திட்டம் வைத்தாரோ எல்லாவற்றையும் முடிக்கணும். அல்லேலூயா. ஒவ்வொருத்தரை குறித்து ஒவ்வொரு திட்டம் வச்சிருப்பார். பவுல் சொல்றார், நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக்கொள்ள, அதை தொடர்ந்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் நான் ஓடுகிறேன். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஒரு பர்பஸோடு வச்சிருப்பார். உங்கள் வாழ்க்கையிலும் எதற்காக ஆண்டவர் உங்களை அழைச்சாரோ அதை செய்து முடிக்கும் வரைக்கும் ஆண்டவருக்காய் ஓடுங்கள். கர்த்தர் தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்கட்டும். 7வது வார்த்தை. இந்த வார்த்தை என்ன வார்த்தை? அங்கலாய்ப்பு. ஆண்டவர் அர்ப்பணிப்பு. ஆண்டவர் அர்ப்பணிக்கிறார். எல்லாம் முடிஞ்சது என்னுடைய கையில். ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? ஆவிய ஒப்பு கொடுக்கிறார். ஒரு அர்ப்பணிப்பை பார்க்க. முதலாவது பூ மன்னிப்பு. சத்தமா என்னது? 2வது, 3வது, 4வது, 5வது தவிப்பு, 6வது அர்ப்பணிப்பு. என்னது? அர்ப்பணிப்பு. சரி, 7வது பூவை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ஒப்புவிப்பு. என்னது? ஒப்புவிக்கிறார். வாசிக்கலாமா? லூக்கா புஸ்தகம் 23:46 இதோட முடியும். லூக்கா புஸ்தகம் 23வது. லூக்கா 23:46 நேரம் எடுத்து சீக்கிரம் வாசிக்கலாம். ஆண்டவர் கடைசியா சொல்லி முடிக்கிற ஒரு வார்த்தை. ஆண்டவருடைய கடைசி அவர் நாவிலிருந்து வந்த வார்த்தை என்ன தெரியுமா? பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன். சொல்லுங்க, பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. அவர் அற்புதம் செய்யும் போதும் பிதாவே கூப்பிட்டார். அவர் குருடரின் கண்ணை திறக்கும் போதும், சொல்லுங்க, குருடரின் கண்ணை திறக்கும் போதும், செவிடரின் கண்ணை திறக்கும் போதும், சொல்லுங்க, பிதாவே. சப்பானி நடக்க வைக்கும் போதும், ஆமா, குஷ்டரோகியை சுகமாக்கும் போதும், அற்புதம் செய்யும் போதும், அவர் எல்லா சூழ்நிலை அவர் வாயிலிருந்து வந்த அதிகமான வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர் அதிகமா கூப்பிட்டது என்ன தெரியுமா? பிதா. நீங்க எந்த நாமத்தை அதிகமா கூப்பிடுறீங்க? பிள்ளைகளே பண்ணி நாயே அப்படின்னு கூப்பிடுறீங்களா? ஏசப்பா என்ன சொன்னாங்க? பிதாவே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்ம நாவில இருந்து அதிகமா ஆண்டவரை தான் கூப்பிடணும். ஆண்டவர் நாமத்தை தான் மகிமைப்படுத்தணும். இயேசுவே, ஆண்டவருடைய நாமத்தை சொல்லணும். ஆண்டவருடைய நாமத்தை விழும்போதும் எழும்போதும் ஏசப்பா, காலையில் எழும்பும் போதே ஏசப்பா, அந்த நாமத்தை சொல்லி சொல்லி எழும்பணும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நான் எங்க பிள்ளையை கவனிச்சேன். அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். நான் சந்தோஷமா சொல்லணும். அவன் எங்களை கவனிச்சுட்டு இப்ப ஏதாவது ஒரு இடத்துல எழுதும், ஏசப்பா, கவனிச்சு பாருங்க. ஏசப்பா, பயம் வரும்போது என்ன அப்படி சொல்லணும்? ஏசப்பா, பயம் வரும்போது ஏசப்பா. நேற்று அவன்கிட்ட பர்த்டே விஷயத்துக்கு சொல்லி நிறைய பேர் விஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ நான் சொல்லி கொடுப்பேன், இது தேங்க்யூ ஆண்டி சொல்லுமா, தேங்க்யூ ஆண்டி, தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுமான்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு தேங்க்யூ ஆண்டி சொல்லி தேங்க்யூ ஏசப்பா அப்படிங்கிறான். மறுபடியும் சொல்லு தேங்க்யூ ஆண்டி சொல்லு தேங்க்யூ ஏசப்பா.
தேங்க்யூ சார். பாருங்க, அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆண்டவரோட எந்த நாமத்தை இயேசுக்கு ரொம்ப நேசித்தார் பிதா. அதான் கடைசியில சிலுவை வரும்போதும் சிலுவையில் அவர் கூப்பிட்ட நாமம் பிதாவே. ஹல்லேலூயா. இயேசுப்பா நினைச்சிருந்தா ஒரு பாருங்க, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, பெரிய லட்சாதிபதி ஆயிருப்பார், பெரிய பணக்காரன் ஆயிருப்பார். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஜனங்கள் கூட்டம் வந்துச்சு. அவர் நேராக எருசலேமை நோக்கி போகும்போது வலதுபுறமாய் போய் பிளாத்தை அவர் ஜெயிச்சு அவரை அங்க ஒரு பெரிய ராஜாவா இருக்கலாம். அவர் குருத்தோலை ஞாயிறு அன்னைக்கு அந்த ராஜாவெல்லாம் அதெல்லாம் எனக்கு மேன்மையெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி தேவாலயத்துக்குள்ள போறார். தேவாலயத்துல போய் அந்த தேவாலயத்தை அடிச்சு உடைச்சு நொறுக்கி ஆண்டவர் அதெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி அடுத்தது நேரம் ஆண்டவர் கால் கழுவி திரும்ப அந்த ராத்திரிக்கு போய் அடுத்தது கல்வாரி சிலுவைக்கு நேராக கடந்து போகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் பூமியின் ஜனங்களையும் பூமியின் மக்களையும் குறித்ததான பெரிய சந்தோஷத்தை காட்டிலும் அவர்களை தேடுனதை காட்டிலும் பிதாவை அதிகமாய் தேடினார். பூமியின் மக்கள் அவரை ராஜாவாக்கலாம், அவரை தேடி வரும்போது அவர் அதிகாலையில் போய் வராங்க, வந்து கூப்பிடுறாங்க, சீசன் வந்து கூப்பிடுறான், உங்களை ஒரு கூட்டம் ஜனம் தேடுது. யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க காலையில வீட திறந்து வரீங்க, நீங்க தாங்க உங்களை தான் எம்எல்ஏவா கவுன்சிலர் வைக்க போறோம்னா நீங்க என்ன ஆகும்? காலெல்லாம் தரையில நிக்குமா? யோசிச்சு. ஆனா இயேசுப்பா பின்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டம் பின்னாடி போச்சு. அவர் அதெல்லாம் உதவி தள்ளிட்டு போய் பிதாவோட உறவாட போயிட்டார். ஹல்லேலூயா. அதான் பைபிள் சொல்லுது, பிதா என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை, பிதா என்னை தனியா இருக்க விடவில்லை. ஹல்லேலூயா. அவரு மேன்மை வந்த போது மட்டும் பிதான்னு கூப்பிடல, சிலுவை வந்த போதும் பிதான்னு கூப்பிட்டார். நம்மளாம் மேன்மை வரும்போது பிதா ஆண்டவரை துதிப்போம், ஆராதிப்போம். நமக்கு காசு இருக்கும்போது நல்ல நம்ம நினைச்ச நடக்கும்போது நமக்கு துதியும் பாடலும் ஆராதனையும் வந்துடும். ஒரு சின்ன கஷ்டம் வரட்டும், ஆராதனை விட்டுரும். எதிர்பார்த்தது நடக்காம போயிட்டோம், ஆராதனை விட்டுரும். ஒரு சிலுவை வரட்டுமே, ஆராதனை விட்டுரும். ஒரு கஷ்டம் வரட்டுமே, ஆராதனை விட்டுரும். ஒரு கூட்ட ஜனம் இயேசு பின்னாடி போன போது அப்பம் கொடுத்தாரு, 5 அப்பம் 2 மீனை என்ன பண்ணாரு? 5000 பேருக்கு கொடுத்தாரு, அற்புதங்களை செய்தார், வசனத்தை போதித்தார். 5 அப்பம் 2 மீனெல்லாம் 3 நாள் கூட்டம் ஆசீர்வாதமா இருந்தது, பயங்கரமா இருந்தது. எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்டுட்டு எல்லாரும் அடுத்தது தாண்டவர் வசனத்தை பேசும்போது திரும்பி பார்க்கிறாரு. ஒரு கூட்ட ஜனத்தை என்ன பண்ண முடியல, சீசர்கிட்ட கேட்கிறார், நீங்களும் போய்விட மனதா இருக்கிறீங்களா? ஹல்லேலூயா. நம்ம அப்பத்துக்காக அப்பா பின்னாடி வரல, அப்பாவுக்காக தான் வந்தோம். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும், நான் பிதாவுக்காக தான் இயேசு இங்க வந்திருக்கிறேன்? ஹல்லேலூயா. ஆசீர்வாதத்துக்காக இயேசுவா பின்னாடி வந்தா விடறி போயிடும். சிலுவை வரும்போது நிற்க முடியாது. சிலுவை வரும்போது இந்த கிறிஸ்திய ஜீவிதம் என்பது ஈஸியான வாழ்க்கை அல்ல, கஷ்டமான பாதை. உண்மையான கிறிஸ்தவன் சிலுவையை சுமக்கிறவன் தான் யாரு? உண்மையான சீசன் யாரு? அவனுக்கு உலகத்தினால் பகை வரும். உங்களை உலகம் பகைக்குதா? உங்களை சமுதாயம் பகைக்குதா? ஆண்டுடைய ஆலயத்துக்கு வருது நிமித்தம் பகைக்குதா? இயேசுவை ஆராதிக்கிற நிமித்தம் பகைக்குதா? நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்க, பரலோகம் உங்களை குறித்து களிப்பா இருக்கும். ஹல்லேலூயா. பைபிள் தெளிவா சொல்லுது, என் நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் பகைக்கப்படுவீர்கள். இயேசுவை நிமித்தம் நீங்க பகைக்கப்படுவீங்க. என்ன நீங்க ஒரு ஆவிக்குரிய காரியத்தை சொல்லி பாருங்க, எப்போதும் ஆவிக்குரிய காரியம். என்ன ஒரே ஜபம் சொல்றீங்க, என்ன ஆராதனை சொல்றீங்க, என்ன உபவாச ஜபம் சொல்றீங்க, என்ன ஒரு நாள் கூட்டம் போனா பத்தாதா, அப்படி எல்லாம் சொல்ல அளவுக்கு இருப்பாங்க. ஆனாலும் அதில் நம்ம எப்போதும் ஆண்டவரோடு உறவாடுவர்களாக இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. அவர் காலைதோறும் எழுப்பி தேவனோட உறவாட போயிட்டார். அவர் காலையிலாம் அவரை பார்க்க தான் போயிடுவார். அவருக்கு இருக்க முடியாது, அவருக்கு சும்மா இருக்க முடியாது. காலையில் அதிகாலையில் இருட்டோட எழுப்பி அவரோட பார்க்க போயிடுவார். அவர் முகத்தை பார்க்காம அவரால் இருக்கவே முடியாது. அதனாலதான் சிலுவை வந்த போதும் சிலுவையை அனுமதித்தது அவர் தான். தெரியும், அந்த அனுமதித்ததில் பிதாவேன்னு தான் கூப்பிடுறாரு. ஹல்லேலூயா. நமக்கு பாருங்க, நம்ம நம்பினவங்க நம்முடைய கஷ்டமான சூழ்நிலையில நம்ம நெருக்கும் போது, நம்ம நினைச்ச மாதிரி நம்ம நடந்துக்காத போது, நம்ம அவங்களை கூப்பிடுறதுக்கும் அவங்களை ஏற்கிறதுக்கும் நம்முடைய உள்ளம் உண்டாகாது, நம்முடைய உள்ள ஏற்றுக்கொள்ளாது. ஆனா அவர் எல்லா சூழ்நிலை பிதா எதை அனுமதிக்கிறார் சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு பிதாவே கூப்பிட்டார். ஹல்லேலூயா. நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரும்போது, சிலுவை வரும்போது, பாடு வரும்போது பிதாவேன்னு கூப்பிடுங்க. அந்த நாமத்தை சொல்லி சொல்லி கூப்பிட சிலுவையும் இன்பமாய் மாறும். ஹல்லேலூயா. சிலுவை சிங்காசனத்தை கொண்டு வரும். ஹல்லேலூயா. சிலுவை இல்லாமல் சிங்காசனம் கிடையாது. சிலுவை இல்லாமல் சிங்காசனம் கிடையாது. நம்ம அவரோட சிங்காசனத்தில் உட்காரணும்னா சிலுவை சுமக்கணும். சிலுவை இல்லாமல் சிங்காசனத்தில் இருக்க முடியாது. பாடுகள் இல்லாமல் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியாது. எனக்கு ஈஸியான வாழ்க்கை நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பரலோகத்துல இல்ல, நரகத்துல இருக்கீங்க. இப்போது நீங்கள் பாடுபட்டீர்களானா, இப்போது இந்த விசுவாசத்தின் நிமித்தம், சத்தியத்தின் நிமித்தம், ஆண்டவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் பாடுபடுவீர்களானா,
ஆண்டவர் உங்களுக்கு முடிவில் என்ன வச்சிருக்கிறார் தெரியுமா? பரலோக ராஜ்யத்தை வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. சொல்லுங்க, பாடுகள் இல்லாம பரலோகம் கிடையாது, சிலுவை இல்லாம சிங்காசனம் கிடையாது. பிதா எதை அனுமதிக்கிறாரோ சந்தோஷத்தோட ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, சந்தோஷத்தோட ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. அவர்கிட்ட பலனை கேளுங்க, ஆண்டவர்கிட்ட கிருபைகளை கேளுங்க. எந்த சூழ்நிலையிலும் பிதாவேன்னு கூப்பிடுவீங்கன்னா ஒரு நாளும் இடறி போக மாட்டீங்க. அல்லேலூயா. வரும்போது ஆராதிப்போம், கஷ்டம் வரும்போது ஆண்டவரை தூக்கி வீசிட்டு போயிடுவோம். யூதாஸ் காரியோத் அப்படிதான், ஆண்டவரை தூக்கி வீசிட்டு காட்டி கொடுக்க போயிட்டான். பேதுரு என்ன பண்ணா? சிலுவையின் உடனே மறுதளித்துட்டு போனான். அன்பின் சீசன் மட்டும் பின்னாடி அவருடைய மார்பில சாஞ்சம் மட்டும் பின்னாடியே போனான். அல்லேலூயா. அவன் இடறி போனதாக இருக்குன்னு எழுதி வைக்கிறான். 3 சீசனுடைய அடையாளம் தான். சபையில இப்படி 3 விதமான மக்கள் இருப்பாங்க. ஒரு ஆசைக்காக, தேவைக்காக, பொருளுக்காக, அவன் உலகத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக யூதாசை போல பின்பற்றின ஒரு கூட்டம். இன்னொன்று ஆண்டவருக்காக வாழணும்னு நினைப்பாங்க, ஆண்டவருக்காக ஜீவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க, நான் ஆண்டவருக்காக நிற்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா உலகத்தில் கஷ்டம் வரும்போது, பாடு வரும்போது, போராட்டம் வரும்போது விசுவாசத்தை மறுதளிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா இன்னொருத்தன் அப்படி இல்லை, அன்பின் நிமித்தம் சிலுவை வந்த போதும் இயேசுவா பின்னாடி போனான். அல்லேலூயா. காரணம் அவன் இயேசுவின் மார்பில் சாய்ந்திருந்தவன், இயேசுவின் மார்பில் சாய்ந்திருந்தவன். ஒருவன் இயேசுவின் பக்கத்தில் இருந்தான், ஒருவன் இயேசுவின் கூட்டத்தில் இருந்தான். யூதாஸ் கூட்டத்தில் இருந்தான், இயேசுவின் பக்கத்துல எல்லா இடத்திலும் பேதுரு இருந்தான். ஆனா யோவான் மட்டும்தான் மார்பில் சாய்ந்திருந்தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. அல்லேலூயா. அந்த ராத்திரியிலே அவர் அப்பத்தை பிட்டு திராட்சரசத்தை கொடுக்கும் போது மார்பில் சாய்ந்திருந்தான் ஒருத்தன் பக்கத்துல இருந்தான், ஒருத்தன் பண்டியில கூட்டத்தில் இருந்தான். ஆனா இந்த 3 பேர்ல இடறி போகாதவன் மார்பில் இருந்தவன். அல்லேலூயா. பிள்ளை வாழ்க்கையில எத்தனை கஷ்டம் வரட்டும், எத்தனை போராட்டம் வரட்டும், இதெல்லாம் அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் அனுபவிப்பீர்களானா முடிவு உங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யத்தில் மேன்மைகளை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் அந்த சமூகத்துல இந்த தியானிச்ச 7 வார்த்தையை ஆண்டவர் சமூகத்துல சொல்லி, ஆண்டவர் நான் மன்னிக்கிறவனா இருக்கணும், நான் மன்னிக்கிறவனா இருக்கணும். ஆண்டவர் சமூகத்துல ஆமென்.